వాక్యాన్ని బోధిస్తారు. కాబట్టి ముందున్న సమయాన్ని నేను మరియా మ్యామ్‌కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ట్రాన్స్‌లేట్ చేయడానికి మన మధ్యలో స్వర్ణక్క ఉంటున్నారు. వారిరువురిని అదేవిధంగా మన మధ్యలో అలెక్స్ మాస్టర్ గారు కూడా ఉంటున్నారు. ముగ్గురిని కూడా నేను ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తుంటున్నాను. ముందున్న సెషన్‌ని మరియా మ్యామ్‌కి అదేవిధంగా స్వర్ణక్కకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంటున్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్ మ్యామ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అక్క. ప్రైజ్ ది లార్డ్ పాస్టర్ గారు. ప్రైజ్ లార్డ్ మేడం. ప్రైజ్ లార్డ్ బ్రైటీ. ప్రైజ్ లార్డ్ సార్. ప్రైజ్ లార్డ్ అందరికి. Brother Alex, it is the communion is after this one, is it? Yes, it's after this. So I was really very happy. Most of the time I wanted feedback and I was asking, give me feedback. But last time I was really very happy because many of you messaged and said that God spoke to you. మరి గత వారం నుండి మేము మరి మీ నుండి ప్రతిస్పందన మరి ఫీడ్బ్యాక్ అడుగుతూ వస్తున్నాను. మరి గత వారంలో మీరు చాలా మంది మరి ఈ యొక్క వాక్యము మమ్మల్ని తాకిందని చాలా మంది మరి చెప్పడం జరిగిందండి. దాన్ని బట్టి నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. So let's just continue because we are going to see the life of Jesus today, how he was excellent, not perfect as a human being, but excellent. Okay. So last time we have read this verse, which is important. I'm just going to give you like 1 minute what we did last time. Matthew 5:48, where we said, be perfect just as your Father in heaven is perfect. Now here you can see be perfect. So when we read, we cannot twist scripture. It says be perfect. It doesn't say do perfectly. Okay, very important. Be perfect. So be perfect, which simply means, if you see that tetelestoi, the Greek word, which means you are going to compare yourself to yesterday and you're going to be better today and you're going to mature as a full son of God, manifested son of God. That is all this sentence is. Very often this is used to hit people and say, yeah, be perfect. No, be perfect, not do perfectly. Okay. So if you read in the Amplified what it says grow into spiritual maturity both in mind, character, so that all godly characters we can have in our soul, spirit and body, and use it in our daily life just like our Father in heaven is. మనం గత వారంలో సామర్థ్యం గురించి అదే రీతిగా పరిపూర్ణత, సంపూర్ణత గురించి మనం నేర్చుకున్నామండి. మరి మత్తయి సువార్త 5:48లో కూడా మనం చూస్తాము. మరి తండ్రి నేను పరిపూర్ణుడను కనుక మీరు కూడా పరిపూర్ణులై ఉండుడి అనే వాక్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ప్రతి వారము మరి ప్రభువైన యేసయ్య మరి ఏ రీతిగా పరిపూర్ణుగా ఉన్నాడో, మరి లోక సంబంధులుగా ఉన్నట్లుగా మరి యొక్క పర్ఫెక్ట్ అనే మాట ఉపయోగించబడింది. సంపూర్ణత అనేది అలా కాదు, కానీ మరి ప్రభు అంటున్నాడు నేను పరిపూర్ణను కనుక మీరు కూడా పరిపూర్ణులుగా ఉండుడి అని ఆయన మాట సెలవిస్తూ ఉంటున్నాడు. అంటే ఈ యొక్క పరిపూర్ణత విషయంలో మనం చూసినట్లయితే మరి మన యొక్క మరి మైండ్ కు మన యొక్క ప్రవర్తన విషయంలో మన యొక్క మరి ఆత్మ, శరీరము వీటి విషయంలో మనం ఎదుగుదల, ఈ విషయంలో మరి పరిపూర్ణత చెందిన వారంగా ఉండాలి. మరి దానికి ఒక గ్రీక్ పదం విషయంలో కూడా చూసినట్లయితే మరి పరిపూర్ణంగా దేవునిలో మనము ఆత్మలోను, శరీరంలోను, మనసులోను పూర్ణంగా ఎదుగుటయే పరిపూర్ణత అని ప్రభునేసు వారు తెలియజేస్తున్నారు. Okay, so last time one person has messaged, sister, tell us how the Father, Son and Holy Spirit have this excellence. So I just want to we have done this before about the triune God. That is John 14:9, which says, Jesus answered and said, Philip, don't you know me? I have been with you for so long. Anyone who has seen the Father has seen me. Why are you saying, show me the Father? See, here Jesus is feeling like, how is it that you don't understand? Father, Son, Holy Spirit are all one. So if I'm telling you about Jesus today, it is the same about the Father as well. You cannot separate the triune God. Father, Son and Holy Spirit are one. There may be three persons, but they are one. Okay, so this you have to always keep in mind. I know you are taught Father is judge, Jesus is advocate, and Holy Spirit is policeman. No. They all are on your side. All are on your side. All are excellent. All are there for you. You cannot separate one from the other and say, this is the character of Jesus,
This is, if you're talking, that's why Jesus was really hurt here. He's saying, Philip, why are you talking like this? You have seen me for so long. Don't you know I am in the Father is in me? Okay, so when I'm talking today about Jesus, you have to know it is talking about. Now, today I'm talking about Jesus as a man. And it is important because you have to focus. We are not God right now. We are not within a glorified body. We are not there. But soon we'll be when we are, Jesus comes again. So this is very important. When we're talking about Father, Son, and Holy Spirit, they are one and the same. చూడండి, గత వారంలో మరి ఒక సహోదరుడు మమ్మల్ని ప్రశ్నించాడు. మరి మేడం గారు, మరి పరిశుద్ధ త్రిత్వమైనటువంటి దేవుడు తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ గురించి మరి వారు ఏ రీతిగా మరి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వారు దాని గురించి బోధించమని అడిగారండి. అయితే ఒకటి మనం గుర్తించుకోవాలి. మరి యోహాను సువార్త 14:9 ప్రకారం చూసినట్లయితే ఫిలిప్ అక్కడ అడుగుతూ ఉంటున్నాడు, తండ్రిని మాకు కనపరచమని ప్రభువైన యేసు వారితో అడుగుతున్నాడు. నిజంగా ప్రభువైన యేసు వారు ఆ సమయంలో అనుకుని ఉండొచ్చు, ఇదిగో తండ్రి నేను ఏకమై ఉంటున్నాము, మరి మేము మరి త్రిత్వము ఉన్నటువంటి దేవుని మనం గమనించాలి. నేను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును గురించి బోధిస్తున్నప్పుడు దానిలో తండ్రి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా ఇమిడి ఉన్నాడు అని మనము గుర్తించాలండి. ఒకరి గురించి చెప్తున్నప్పుడు త్రిత్వమైన దేవుని మనము గమనించాలి, గుర్తించాలి. అంతేకాని మరి తండ్రి వేరు, కుమారుడు వేరు, పరిశుద్ధాత్ముడు వేరని మనము అనుకోకూడదు. మరి చాలా సార్లు చెప్తూ ఉంటారు, మరి ఆ తండ్రి మరి జడ్జి లాగా, లాయర్ గాను, మరి కుమారుడు అడ్వకేట్ లాగా, మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక పోలీస్ మ్యాన్ లాగా, అలా మనము చెప్తూ ఉంటాం. కాదండి, తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏకమై ఉంటున్నాడు. అందుకనే ప్రభువైన యేసు వారు కూడా ఆయన అంటున్నాడు ఏంటంటే, నేను నా తండ్రి ఏకమై ఉన్నాము అని ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ప్రభువైన యేసు వారు మరి ఒక మానవ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు, మానవుడిగా ఉన్నప్పుడు ఏ రీతి అయినటువంటి విషయాలు జరిగాయో మరి నేను బోధించాలి అని ఆశపడుతున్నాను. అంతేకాకుండా మరి మనము ఈ సమయంలో మన మహిమ శరీరాలు ధరించుకొని లేము. మరి మనము ఆ యొక్క దేవుని కలిగి లేము కాబట్టి ఆ మహిమ శరీరాలు మనకి ఇంకా కలిగి లేము. కాబట్టి మనం పరిపూర్ణంగా ఉండడానికి తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పూర్తిగా మనము తెలుసుకోవాలి. Okay, so I'll just briefly go over the 4 points. Excellence, you don't blame, you don't judge, you do not shame. That is for you or for anybody else. So no blaming, no judging, no shaming. The shame is very important. I've taught it to you. Secondly, remember, excellence, what I have told you about, is the key to success. Okay, so if you want to have good success, as the Lord told you, you have to have excellence in your life. Thirdly, excellence is together with joy and gratitude, which means you are always grateful. Okay, so when you are joyful, you are not afraid of making mistakes. It's okay. I make a mistake, okay, I will rectify the mistake. Okay, you don't have to meet somebody's expectation. You have to look inside. That's all. What did I do today? So you are having yourself as yesterday as a comparison. So today what I am. And when we look and we know the Holy Spirit is always helping us. Remember, if you're feeling condemned, it is not Holy Spirit, it is the devil. And also, it is very important. See, when we are talking about excellence, we are not talking that you should be a yes person. Anybody says, do this, oh, yes, 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 yes. You're not a yes person. You are a person, you remember all what I've said about deep. You remember DEEP. You are a person with boundaries. Now, this also I am going to teach you how Jesus had very good boundaries. He loved people, but he knew as a human being how to live with boundaries. So these points are very important. No shame, judgment, no blame, no blaming people. Excellence is the key to success. Excellence has to be with joy. You remember joy, I've already taught you. And thanksgiving, which I'm again going to teach you. There is no fear to make mistakes. You don't worry. And fourthly, remember, you have you have the right to say no. Okay, that is the boundary that you can practice. చూడండి, మరి యొక్క సామర్థ్యము ఎక్సలెంట్ గురించి మనం చూస్తున్నట్లయితే మొట్టమొదటిగా మరి ఇది మరి నిందారహితమైనది, ఇతరులను మరి తీర్పు తీర్చినటువంటిది. అంతేకాకుండా
షేమ్, సిగ్గు, అవమానమును కలిగించినటువంటిదండి. ఎప్పుడైతే మనము సామర్థ్యం కలిగి ఉంటామో ఈ 3 విషయాల్లో మనల్ని మనము నిందించుకోము, మనల్ని మనము తీర్పు తీర్చుకోము. అంతేకాకుండా ఇతరులను కూడా మనం తీర్పు తీర్చము, నిందించము. అదే రీతిగా మరి వారిని సిగ్గుపరచనటువంటి రీతుల్లో మనం జీవిస్తూ ఉంటాం. అంతేకాకుండా ఇది మరి ఒక విజయాన్ని పొందుకునేటటువంటి కీ అండి. ఈ యొక్క సామర్థ్యం అనేది. అంతేకాకుండా మరి కలిసి ఈ యొక్క సక్సెస్, ఈ యొక్క మరి విజయము అనేది కలిసి కట్టుగా మనలో మనం ఒక సంతోషాన్ని కలిగి ఉండడం. ఆ సంతోషం మనకెలా ఉంటుంది అనంటే, ఏదన్నా తప్పు చేసినప్పుడు తప్పు విషయంలో అమ్మో! నేనేమన్నా తప్పు చేస్తానేమో అన్నటువంటి భయము మనలో ఇక ఉండదు. ఎప్పుడు కూడా మరి మన అంతరంగం లోపల మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం. సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వారు మన లోపల ఎలాగుంటున్నామో బయట కూడా అలాగే ఉంటాం. అలాంటి స్థితిగతుల్లో మనం ముందుకు సాగుతుంటాం. అంతేకాకుండా సొంతగా నిర్ణయాలు తీసుకునేటటువంటిది ఉంటుందండి. మన మన చుట్టూ మనమే మరి ఒక బౌండరీ మనం వేసుకుంటాం. మరి ఇది చెయ్యాలి, అది ఇతరులు వచ్చి ఇది చెయ్యాలి అంటే అన్నిటికి తల ఊపేసి ఓకే. యెస్ నేను చేస్తాను అని మనం చెప్పలేము. మనకంటూ ఒక రైట్ ఉంది. నేను చెయ్యలేను, నేను చేస్తాను అనేటటువంటి సొంత నిర్ణయం తీసుకునేటటువంటి హక్కు మనకుందండి. కాబట్టి ఆ బౌండరీలో ప్రభువైన యేసు వారు కూడా ఆ యొక్క బౌండరీని, ఆ యొక్క కంచెను ఆయన యేసుకున్నారు. మరి ఏ రీతిగా పని చేయాలి, ఏ రీతి యెస్ చెప్పాలి, ఏ రీతిగా నో చెప్పాలి అనేటువంటి విషయాల్లో మరి ప్రభువైన యేసు వారు ఒక మంచి ఉదాహరణగా మనకుంటున్నారు. Okay, so this is very important because you cannot give anybody anything that you don't have. If all the time you are frustrated, you are not happy, you don't have gratitude, you don't have the joy, you cannot give. Now, this I have seen with many pastors, which I'm feeling very sad. I don't know how this has come into ministry. People think that the pastor and his wife, you can go anytime, do anything, and they don't have a life of their own, and many of them are very frustrated. One conference I went, the pastor's wife was saying that the children are saying we don't want this ministry. See, God has given you a calling. Because you don't have boundaries, you are suffering. No. See, one pastor's wife was telling me that, I mean, she was telling it in pride, but I said this is without boundaries. Somebody had given her a birthday cake. The parish, the church, some children actually came and ate the full cake without giving her a piece. Now, those children are really mannerless. I am not saying that pastor should have eaten the cake all by himself. Not like that. The people of children of that so-called church have come to her house. They have been so bold to eat everything. I really felt sad. See, you have, as a pastor, yes, you are there. Doesn't mean at 3 o'clock in the morning, whole day they will be sitting with their sickness. 3 o'clock when they are ill, they will come. Many priests also have told me. I don't know, Maria, why at 1 o'clock in the morning they'll come and they'll bang the door. Whole day they'll be sick, they never come for prayer. So that these kind of boundaries. I'm not saying some person may be dying. It is true. I've seen one priest saying at 3 o'clock in the morning, somebody called him, he went. They go because they are given up everything for God. When they went, it was a Chinese actually girl. Very young, but got cancer and died. But he went and he blessed her. He said, no, I know she's not a Christian, but he blessed her. I'm not saying no. Sometimes some cases are there. But here, whole time the people of the church are in the house. You have no privacy. You have nothing. There is a time. Suppose you keep a time. Okay, from 6, some 9 to 12, and then from this to this hour, you can come to my house. So very important. Keep your bound. If you want to be happy, you want to serve God with happiness. Not like, oh my God, whole house is filled with people. They don't bother about your needs. So be very careful. Boundaries in ministry are important. You are serving God, but keep boundaries. చూడండి, మరి మన యొక్క పరిధిలో మనము ఉండాలని మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నాం. మనకి ఏదైతే లేదో అది మనం ఇతరులకు ఇవ్వలేమండి. మనకి ఏది ఉందో, ఏదైతే మనకున్నటువంటి ఆనందం కానివ్వండి, సంతోషం కానివ్వండి, సమాధానం కానివ్వండి, మనకున్నదే మనం ఇతరులకు ఇవ్వగలుగుతాం. కానీ మనకు లేనిది మనం ఇతరులకు ఇవ్వలేము. చాలా సార్లు పరిచర్యలో చూసినట్లయితే మరి సేవకులు, పాస్టర్ యొక్క భార్య, వారి యొక్క పరిధిలో వారు లేకపోవడం ద్వారా ఎంతో వారి పరిచర్యలో విసిగిపోయారండి.
వారు ప్రతి దినము వారు చేస్తున్నటువంటి పరిచర్య ద్వారా ఈవెన్ వారి పిల్లలు కూడా మేము ఈ యొక్క పరిచర్యను మేము ఇంకా కొనసాగించలేము అని ఎంతో మరి ఆందోళన చెందేటటువంటి పరిస్థితులు కూడా నేను ఎన్నో చూశానండి. మరి సేవకుడి యొక్క భార్య వారి యొక్క పరిధిలో వారు ఉన్నప్పుడు వారి జీవితము మరి వారికే కాదు వారి యొక్క విశ్వాసులకు కూడా ఒక ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే మరి నాకు తెలిసినటువంటి ఒక సేవకుల ఆ యొక్క కుటుంబంలో మరి వారి యొక్క ఇంటికి ఆ యొక్క వారందరూ కూడా వచ్చారండి గుంపుగా. వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా అక్కడున్న కేక్ కనీసం ఒక ముక్క గూడా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి సేవకురాలికి గాని, సేవకుడు గాని ఉంచకుండా పూర్తిగా తినేశారు. అంటే పూర్తిగా మరి ఆ సేవకులే తినాలని కానీ, లేకపోతే వీరే అని గాని నేను చెప్పను కానీ, మరి ఒక మర్యాద లేనటువంటి ఒక క్రమశిక్షణ లేనటువంటి జీవితము అలా జీవించకూడదు. మన యొక్క ఒక పరిధి అనేది మనము ఏర్పరచాలి. చాలా మంది మరి 3 గంటల మధ్యరాత్రి 3 గంటలకు, 2 గంటలకు అలా వచ్చి మరి సేవకుల డోర్ కొడుతూ ఉంటారు. మరి ప్రార్థన కొరకు. మరి అలాంటి స్థితిలో మనము ఒక పరిధిని అన్నట్టుగా మనము ఒక బౌండరీ మనం ఏర్పరచుకోవాలండి. ఏ సమయంలో రావాలి? ఏ సమయంలో వెళ్ళాలి? అలాంటివి మనం వారికి నేర్పించాలి. మరి కొన్ని సార్లు మాత్రం సందర్భాల్లో మరి అత్యవసరమైనటువంటి స్థితిలో కొన్నిసార్లు బలహీనంగా మరి బాగా చనిపోయేటటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అలాంటి స్థితిలో మరి సేవకుడు వెళ్లి ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారికి స్వస్థత అనేది కలుగుతుంది. మరణ పడక నుండి వారు విడుదల పొందుతారు. కానీ అన్ని సమయాలలో అలా కుదరదు. కాబట్టి పరిచర్య అనేది ఒక మరి బౌండరీతో కూడిన పరిచర్య విషయంలో ఒక పరిధి అనేది సేవకురాలు ఏర్పరచుకోవాలి. అలా జరిగించినప్పుడు సాఫీగా వారి జీవితాలు ముందుకు కొనసాగుతాయి. Yeah. So, and also remember the last point that excellence doesn't, oh, today I'm excellent, now finished. Tomorrow onwards, no, no. It is an everyday thing. Like you pray in tongues, you read the Bible. Yes, every day you are going to be excellent because every day you're going to compare to yesterday. Okay, so that is very important. Now, why we are seeing, especially nowadays, that people are not, trying to do their best. Now, one of the reasons that I find is because lot of this end times. Okay, now we are going to be raptured. So why we should do anything now? Like one pastor was saying, in his parish since 25 years, people have not bought house. They are not educated, living from day to day like beggars. Why? Tomorrow rapture. See, even Jesus said when he was in ministry on the earth, I don't know, only my Father knows. So when you don't know, why are you living like a beggar, not going to excellence? Rapture, yes, Jesus is coming. Yeah, we know it. But your duty as a Christian is to be excellent, irrespective when the rapture is coming, we are least bothered. The people who are making most money, enjoying, are the ones who are writing rotten books, saying that, see the sign, red moon, blue moon, this moon, that moon. No, we are not bothered when the rapture is. It is there 100%. Yes, Paul says about it. Jesus speaks about it. Yes, it is there. That is none of our business. We have to be excellent today. That is what Jesus is asking you. Are you doing your best? Are you educating yourself? Not saying, oh, rapture, so no house, let me live like a... No. Yeah, I have to have a good house for my family. I have to earn well. I have to get promotion. Why? Not because you want more money, you want to be good in the world. I want to be excellent. Okay, so please remember, don't take rapture as an excuse to be a below excellent person. చూడండి ఈ యొక్క సామర్థ్యం అనేది నేను ఈ రోజు మరి చాలా సామర్థ్యవంతంగా ఉన్నాను. మరి రేపు నేను ఉండలేను, లేకపోతే నిన్న ఉన్నాను కదా ఈ రోజు నేను ఉండలేను అని చెప్పడానికి కాదండి. సామర్థ్యం అనేది ప్రతిరోజు కూడా నిన్నటి కంటే ఈ రోజు ఇంకా నా సామర్థ్యాన్ని నేను పెంచుకోవాలి, ఇంకా నేను సమర్థవంతంగా పని చేయాలి అన్నటువంటి దృక్పథంతో మనం పని చేయాలి. చాలా మంది దినాల్లో చూసినట్లయితే ప్రజలు వారు మరి ఒక సరి అయినటువంటి ఒక బెస్ట్ లెవెల్‌లో ఉండడానికి వారు ప్రయత్నించట్లేదండి. వారు ఎక్కడ ఉన్నారో అలాగే జీవిస్తూ ఉంటున్నారు. ఎందుకనంటే ఈ మధ్యలో నేను వింటున్నాను కొంతమంది సేవకులు చెప్తున్నారు, ఇక మనకు మరి దేవుని రాకడ వచ్చేస్తుంది. మరి సంఘం ఎత్తబడిపోతుంది కాబట్టి ఇక మనము ఏమి కూడా మరి మనము ఇల్లులు కట్టుకోనవసరం లేదు అని ఈ రీతిగా బోధ చేత చాలా మంది ఇంకా పేదరికంలోనే
ఉన్నారు. చాలా మంది ప్రతిరోజు చేస్తున్నటువంటి ఆ కూలి పని చేస్తూ ఆ యొక్క డబ్బుతో వారు జీవిస్తున్నారు. అనగా వారు ఇక ముందుకు ఒక సామర్థ్యవంతమైన జీవితాన్ని, ఒక ఆనందకరమైన జీవితాన్ని మరి అలా జీవించకుండా ఓకే సంఘం ఎత్తబడుతుంది కదా! లేకపోతే దేవుని రాకడ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇక మేమేమి కూడా ఇల్లు కట్టుకోనవసరం లేదు. మేము డబ్బు సంపాదించనవసరం లేదు. ఏదో ఈ లోకంలో ఏదో పేదవారిగా అలా ఉండి మరి మరణిస్తాం కదా! అన్నటువంటి ఆలోచనతో ఉంటున్నారండి. కానీ మనం అలా ఉండకూడదు. ప్రతిరోజు కూడా మన యొక్క బెస్ట్ మనము చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. మన యొక్క ఉద్యోగ విషయంలో దినదినము మనము ఉద్యోగంలో ఒక ఉద్యోగం సంపాదించడానికి, గృహం కట్టుకోవడానికి, మనం ఒక డబ్బును సంపాదించుకోవడానికి మన యొక్క శక్తి లోపం లేకుండా మనం ప్రయత్నించాలి. కానీ ఏదో దేవుని రాకడ వచ్చేస్తుంది కదా! నేను ఏమి సంపాదించిన అవసరం లేదు. నాకు ఇల్లు అవసరం లేదు. నాకు కుటుంబం అవసరం లేదు అన్నటువంటిగా మాటలను మనము తీసుకోకూడదు. మనం చేయాల్సిన పనిని శక్తి లోపం లేకుండా మనం సామర్థ్యవంతంగా చేయడం ప్రారంభించాలి. Okay, so now we will just see in the life of Jesus how he was just like us. Okay, there are a lot of, I mean, the preachers, they when they preach, they never tell about the human side of God, of Jesus. So what happens is they say, yeah, become like Jesus, become like Jesus. Yes, but you must know Jesus became like us. It is the other way around. So just let's see how Jesus was like us. Okay, so you don't have any guilt feeling. God never expects you to do something that He has not given you the ability to do. Please remember that. Oh, you have to be perfect. Perfect. Don't say, not like that. Okay. So I want somebody to read scripture. One person only can read for today. So let's go to Hebrews 4:15 and 16. హెబ్రీ 4, 15, 16 ఎవరైనా ఒకరు చదివి సాయం చేయండి. హెబ్రీ 4, 15, 16. మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనతల యందు మనతో సహానుభావము లేనివాడు కాడు గాని సమస్త విషయములలో మన వలనే శోధింపబడినను ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండెను గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప పొందునట్లు ధైర్యముతో కృపాస్థానమునొద్దకు చేరుదము. Yeah, very important. We don't have a high priest who cannot sympathize with our weakness. But at all points, he was just like us, except sin. Let us come, therefore, boldly to the throne of grace. Boldly you come. You don't have to feel guilty. Let nobody make you feel guilty. Oh, you sinner. No, 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 nothing like that. You have your weakness, yes. He knows. In all things, he was like this. He was tempted and tempted very badly, that we may obtain mercy and find grace to help us in the time of need. He's giving, see, he depended on his Father and the Holy Spirit for all strength. Right now, he is also in heaven. We have the triune God behind us. So come boldly. Don't be afraid to make mistakes. Come boldly. He knows your weakness. చూడండి దేవుని యొక్క జీవిత శైలిని గురించి మనం చూసినట్లయితే మరి చాలా మంది సేవకులు ఈ రీతిగా చెప్తూ ఉంటారు, ఇదిగో మీరు యేసు ప్రభులాగా మీరు కావాలి, యేసు ప్రభులాగా అవ్వండి, ఆయన గుణ లక్షణాల వలె ఆయనకు వలె మీరు ఉండండి, జీసస్ లాగా మీరు ఉండండి అని చెప్తూ ఉంటారు. అవునండి, జీసస్ లాగా మీరు ఉండండి అని చెప్తున్నారు. కానీ ప్రభువే జీససే యేసయ్యనే మనకులాగా ఆయన ఉన్నాడని మనం గుర్తించాలి. ఆయన మనకులాగా అయ్యాడు, మనకు వలె ఆయన నివసించాడని కూడా మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. మనము ఒకటి మనం గుర్తుంచుకోవాలి, మనం చెయ్యలేనిది ఏది కూడా దేవుడు మన నుండి ఆశించడండి. ఏదైతే మనము చేయగలుగుతామో, ఏదైతే సామర్థ్యం మనకుందో అదే ప్రభు ఆశిస్తాడు. కానీ మనం ఏదైతే చెయ్యలేమో దాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఇవ్వడు, ఆశించడు అనే విషయము మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. దానిని బట్టి మనము నేను సరిగా లేను కదా అని దేవుని దగ్గరికి రావడానికి, నేను తప్పు చేశాను, పాపిని కదా అని దేవుని దగ్గర రావడానికి మనకి ఎలాంటి సందేహము అవసరం లేదండి. హెబ్రీ 4, 15, 16 చూసినట్లయితే మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనతల యందు మనతో సహానుభావము లేనివాడు కాడు గాని సమస్త విషయములోను మన వలనే శోధింపబడినను ఆయన పాపము లేని వాడిగా
ఉండెను. కాబట్టి ఆయన 16 వచనం చూసినట్లయితే గనక మనం కనికరింపబడి సమయోచితమైన సమయము కొరకు కృప పొందునట్లు ధైర్యముతో కృపా సింహాసనము యొద్దకు చేరవలెను. అవును, ఇక్కడ దేవుడు చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ మనము ఈ యొక్క మాటలు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. దేవుని దగ్గరకు మనం ధైర్యంగా రావాలి. ఆయన కృప, ఆయన సింహాసనం దగ్గరికి, ఆయన కనికరం చొప్పున ఆయన మనల్ని పిలుచుకుంటూ ఉంటున్నాడు. ధైర్యంగా మనం రావాలి. ప్రభువైన యేసు వారే మరి అక్కడ శోధించబడ్డట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఆయన ప్రభువైన యేసు వారు కూడా తండ్రి పైన, పరిశుద్ధాత్మ పైన ఆయన ఆధారపడ్డట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ఆయన డిపెండ్ అయ్యాడు. కాబట్టి మనం కూడా దేవుని పైన మనం ఆధారపడుతూ మన యొక్క పాపములు బట్టి నేను చేయలేను, అన్నిట్లో నేను పర్ఫెక్ట్ గా ఉండలేను అన్న ఆలోచన మనం తొలగించుకొని మనము ధైర్యంగా, మనం పాపములు ఉన్నప్పటికీ, ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ ధైర్యంగా దేవుని సింహాసనం దగ్గరికి రాగలిగితే ప్రభువే సమస్తం కూడా చూసుకుంటాడు. Okay, so now let's read about the humanness. Okay, I want to show you that Jesus was like us human. Let's read Luke 2 41 to 52. Luke 2 41 to 52. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము 41 నుండి 52 వరకు. పస్కా పండుగప్పుడు ఆయన తల్లిదండ్రులు ఏటేటా యెరూషలేమునకు వెళ్ళుచుండువారు. ఆయన 12 ఏండ్ల వాడై ఉన్నప్పుడు ఆ పండగ నాచరించుటకై వాడుక చొప్పున వారు యెరూషలేమునకు వెళ్ళిరి. ఆ దినములు తీరిన తరువాత వారు తిరిగి వెళ్ళుచుండగా బాలుడైన యేసు యెరూషలేములో నిలిచెను. ఆయన తల్లిదండ్రులు ఆ సంగతి ఎరుగక ఆయన సమూహములో ఉన్నాడని తలంచి యొక్క దిన ప్రయాణము సాగిపోయి తన బంధువులతో నిలవైన వారిలోను ఆయనను వెదుకుచుండిరి. ఆయన కనబడనందున ఆయనను వెదుకుచు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చిరి. 3 దినములైన తర్వాత ఆయన దేవాలయములో బోధకుల మధ్య కూర్చుండి వారి మాటలను ఆలకించుచు వారికి ప్రశ్నలడుగుచూ ఉండగా చూచిరి. ఆయన మాట వినిన వారందరూ ఆయన ప్రజ్ఞకును ప్రత్యుత్తరములకును విస్మయం పొందిరి. ఆయన తల్లిదండ్రులు ఆయనను చూచి మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడిరి. ఆయన తల్లి, కుమారుడా, మమ్మను ఎందుకిలాగు చేసితివి? ఇదిగో నీ తండ్రియు నేనును దుఃఖపడుచు నిన్ను వెదుకుచుంటిమని ఆయనతో చెప్పగా ఆయన, మీరేలా నన్ను వెదుకుచుంటిరి? నేను నా తండ్రి పనుల మీద నుండవలెనని మీరెరుగరా అని వారితో చెప్పెను. అయితే ఆయన తమతో చెప్పిన మాట వారు గ్రహింపలేరు. అంతటా ఆయన వారితో కూడా బయలుదేరి నజరేతునకు వచ్చి వారికి లోబడి ఉండెను. ఆయన తల్లి ఈ సంగతులనన్నిటినీ తన హృదయములో భద్రము చేసుకొనెను. యేసు జ్ఞానమునందును వయస్సునందును దేవుని దయయందును మనుషుల దయయందును వర్ధిల్లుచుండెను. Okay, see, Jesus remains in the temple there. If we think, oh, perfect God, no. See, as a child, he was a child only. Without telling mummy, daddy, stayed in the temple. Here, mummy, daddy searching. Now, here it is very beautiful. One day, the parents didn't know that he was not there. One day's journey, they have finished. They don't know where he is. They didn't even miss him for one day. 4 days. Actually, if you see, one day didn't miss him. 3 days they searched. They searched everywhere, searched in the wrong places. They didn't find him. Searched him everywhere. But see, here you must see, Jesus is like a human being. If he was my son, he would have got good beating. Who told you to remain there? Can you tell? Yes. Here you can see the anxiety in Mary's heart. Why did I don't know whether she might have given him one. I don't know. Where you're gone? How dare you go without telling us? No? She might have cried. See, Jesus wasn't perfect. Was he doing his excellence? Yes. From the age of 12 only he is building. He has got a prophecy that he is the Son of God. So now, I don't know how this idea has come that Jesus, like from birth only was, knew that he was Jesus. No. He had to gain. See, and the last sentence says, he went down to them to Nazareth. He said, yeah, understood. It is a mistake. And was subject to them. He was obedient to them. Jesus increased in wisdom and stature and in the favor of God and men.
He, in birth only, Jesus wasn't, oh, yes. No, 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 no. He increased in wisdom and stature and in favor of God and men. He was just like us. You must remember that. Here, without telling parents, he remained in the temple. Yes, he got a prophecy. Of course, he told his mother, don't you know? No, it is a mistake. It is a mistake. Is it a sin? No. But did he make a mistake like that without telling parents, staying in this one? And Mary and Joseph also forgot. One day they didn't miss him. So very important. See, Jesus also had to go through this process of wisdom and maturing. When I said that Jesus also went, I told one person who was supposed to know the Bible very well. I said, see, Jesus also went. No, no, no. Only John the Baptist went. See, it is not my book. You all also read, right? Jesus increased in wisdom and stature. Just like John the Baptist, Jesus also wasn't born with anything, except he was born without sin. Rest, he knew he was the Son of God. Yes, prophecy about him. Mary must have told him. So now he's working towards his prophecy. He is increasing in wisdom and stature. ఈ సమయంలో మనము మరి యేసు వారు మానవ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ఏ రీతిగా మరి ఆయన ఈ యొక్క సామర్థ్యం విషయంలో ఏ రీతిగా ఉన్నాడో మనము ఈ సమయంలో చూద్దాం. మరి ఇక్కడ మనము 2వ అధ్యాయం 41 నుండి 32 వరకు మనం చదివామండి. ఇక్కడ ప్రభువైన యేసు వారు మరి బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు మరి మరియా యోసేపులు వారిద్దరు కూడా మరి యెరూషలేము నుండి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు మరి ఒక దిన ప్రయాణం అంతా కూడా ముగించబడిన తర్వాత వారు యేసు మరి వారితో లేడని వారు గుర్తించారు. అనగా మరి వారికి మనం ఆలోచించినట్లయితే మరి చెప్పకుండా, అనగా తల్లిదండ్రుల యొక్క మాట వినకుండా చెప్పకుండా అక్కడ ఒక మరి పొరపాటు జరిగినట్లుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. అదే మన బిడ్డలైతే ఖచ్చితంగా మనము మరి చెప్పకుండా ఎందుకు వెళ్ళావని అని మనం ఒక దెబ్బ వేస్తాం, కొడతాం. అయితే అదే రీతిగా ఇక్కడ జరిగి ఉండవచ్చు. అయితే మరియ చాలా మరి ఆ 3 దినాలు వారు వెతికారు. మరియ చాలా కన్నీరు విడిచింది, ఏడ్చింది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మరి యేసును కనుగొన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఆమె ఎంతో దుఃఖించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. అయితే మరి 12 చాలా సమయంలో చెప్తారు మరి ప్రభువైన యేసు వారు పుట్టినప్పటి నుండే ఆయన సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నారు. బాలుడిగా పుట్టినప్పటి నుండే అంటారు. కాదండి. మరి 12 సంవత్సరాల నుంచి ఆయన తన సామర్థ్యాన్ని చూపించడం ప్రారంభించారు. అయితే ఇక్కడ మనం చివర్లో మనం ఒక మాట చూస్తాం. మరి యేసు జ్ఞానమందును, వయస్సునందును, దేవుని దయందును, మనుషుల దయందును వర్ధిల్లుచున్నాడు. అనగా తన యొక్క ప్రభువైన యేసు వారు ఆ జ్ఞానమందు, వయస్సునందు, ఆ జ్ఞానం విషయంలో దినదినము కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్నాడు అని మనము గుర్తించాలండి. పుట్టుకతోనే కేవలం ఆయన పాపము లేకుండా జన్మించాడే కానీ మరి ప్రతి విషయంలో కూడా మనకు వలే మరి ఆ యొక్క పొరపాట్ల విషయం, ఇక్కడ ఒక పొరపాటు జరిగింది. మరి ఇక్కడ పొరపాటును మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం. అయితే అక్కడ ఆ పొరపాటును కూడా మరి సరిదిద్దుకున్నట్లుగా వారి దగ్గరికి ప్రభువైన యేసు వారు వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇది మనం గమనించాలి. మరి బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను విషయంలోను, మరి ప్రభువైన యేసు విషయంలోను కూడా మనం గమనించినట్లయితే వారు జ్ఞానమందు ఎదుగుతూ ఉన్నారు. మరి ఆ యొక్క మరి అభివృద్ధి చెందుతున్నారని మనం గుర్తించాలి. So you must also remember one thing. Though he was in his spiritual life, this is what we see. From very young, he knew he was the savior of the world. He was going towards the prophecy. But also one more thing you should realize, that he was not just yes, now my prophecy, yeah, okay, so oh, I am going to be the savior of the world, so I am. No. If you read in Mark, the people, when they saw Jesus, they said, that fellow is preaching, eh? He is a carpenter, no? See, he was such a good carpenter. His father was a carpenter, he was a carpenter. Just because he had a prophecy, he didn't say, now I have prophecy, now I will sit with it. No. The wisdom of the world in his profession. Okay, so those times, if my father is a carpenter, I become carpenter. He was one of the excellent carpenters. So that's why I was trying to get in Mark which scripture it is, but I don't want to waste time. It's, they say, that fellow, that Jesus is preaching, he's that carpenter, no?
because he was such an excellent carpenter. So what I want to tell you is, yeah, I am a Christian, so I'll be a real duffer in other things of the world. You have to be excellent in the trade that you are in. If you are a lecturer, you have to be the best lecturer. Study well, read well, prepare well. Don't, yeah, this is what I find these days. Earlier, it was not like that. People used to have their worldly wisdom very good. See, we have to have both the wisdom, the worldly wisdom and the spiritual wisdom. 90% of the time, you have to use your spiritual wisdom only, but that earthly wisdom has to be also excellent, so that when people see you, they'll say, oh, this is an excellent person who teaches. Like many a time I have told you, some Christians sit and read Bible in their workplace. That is not, they don't work well. Everybody says, what kind of person? No, 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 please. Jesus was an excellent carpenter. He also did what ministry he had to do. At the age of 30, he started. But when people looked at him and said, yeah, that is the carpenter, they didn't say, oh, that hopeless carpenter. No, they said that is the carpenter, means he was an excellent carpenter. So remember, we have to be excellent in our profession on this earth. Don't be anything below than excellent in your earthly profession. For spiritual life, whatever prophecy is given, that too you have to follow. చూడండి, ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైన విషయం గమనించినట్లయితే, ఆత్మీయంగా మనము చూసుకున్నట్లయితే ప్రభువైన యేసు వారు మరి ప్రవచనమును కలిగినటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు. మరి ప్రభువైన యేసు వారు కూడా, అవును నాకు ప్రవచనం ఉంది కదా, మరి నేను సర్వలోకాన్ని నేను విడిపించేటటువంటి దేవుని, సర్వలోకాన్ని నేను కాపాడవలసినటువంటి బాధ్యత నా పైన ఉంది అని తను ఆ రీతిగానే ఉండి పెరగలేదు, లేకపోతే బాధ్యతను వదిలించుకోలేదు. కానీ ఆయన చిన్ననాటి నుండే తన తండ్రి యొక్క అడుగు జాడలో నడిచాడు. తండ్రి ఏ రీతిగా అయితే మరి యొక్క వడ్రంగి పని కార్పెంటర్ గా చేశాడో, ప్రభువైన యేసు వారు కూడా చిన్ననాటి నుండే ఆ పనిలో తన నైపుణ్యతను చూపించాడండి. తను నేనెందుకు చేయాలి అని అనుకోకుండా మరి తండ్రితో చిన్ననాటి నుండే తను చేస్తున్న పనిలో ఒక మంచి పేరును సంపాదించుకున్నాడు, ఒక మంచి నైపుణ్యతను సంపాదించుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ఈ దినాల్లో చూసినట్లయితే చాలా మంది మరి ఉదాహరణకు క్రైస్తవులు అనుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆ రీతిగా వారు ఏమనుకుంటున్నారంటే, ఓ మేము ఇది కదా అని మిగతా విషయాల్లో మరి సరిగా వారికి సామర్థ్యాన్ని చూపించలేకపోతున్నారు, నేర్చుకోలేకపోతున్నారు. మరి నేను మీకు చెప్పేది ఏంటి అనంటే, మీరు మరి 90% ఆత్మీయ జ్ఞానమును మీరు పొందుకుంటున్నట్లయితే, మరి లోక జ్ఞానం ఒక 10% ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ లోక జ్ఞానంలో కూడా మీరు పరిపూర్ణంగా ఉండాలి. మీరు మరి సామర్థ్యవంతంగా మీరు పని చేయాలి. ఒకవేళ మీరు ప్రిన్సిపల్ అయితే, ఒకవేళ లెక్చరర్ అయితే మీరు బాగా చదవండి. మీరు చేస్తున్నటువంటి ఆ పనిలో ఎంత సామర్థ్యాన్ని మీరు చూపించగలుగుతారో అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉండడానికి, ఆ యొక్క సామర్థ్యవంతంగా పని చేయడానికి మీ యొక్క కెరియర్ ఏదైతే మీరు తీసుకుంటున్నారో వాటిలో చక్కగా జ్ఞానం కలిగి ముందుకు సాగాలి. ఇక్కడ చూసిన ప్రజలందరూ కూడా, ఓ మరి ప్రభువైన యేసు వారు బోధిస్తుండగా ఇతడు మరి వడ్రంగి కుమారుడు కదా అని వారు చెప్తూ ఉంటున్నారు. ఇతడు వడ్రంగి పని చేసేవాడు కదా అంటున్నారు. అనగా తను చేస్తున్నటువంటి పనిలో ఒక సామర్థ్యవంతంగా, ఒక మంచి నైపుణ్యతను కలిగి ప్రభువైన యేసు వారు పని చేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి మన ఆత్మీయ జ్ఞానంలో ఎంతైతే మనము ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నామో, అదే రీతిగా మనం చేస్తున్నటువంటి మన పనిలో, మన చదువులో, మనం ఏ రంగంలో ఉంటున్నామో దానిలో కూడా మన నైపుణ్యత కలిగి మనము జ్ఞానవంతంగా మనము అన్నిట్లో కూడా జ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. కానీ ఓ నేదో చేస్తున్నానులే పర్వాలేదు అన్నట్టుగా కాకుండా దినము కూడా మనం ఎదుగుతూ ముందుకు కొనసాగాలి. Okay, the scripture is Mark 6:3. Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of all, so many names? And they took offense, they got angry because this is just that excellent carpenter. He is not a preacher. Okay, so we have to be both. Now let's go to Mark 4:35 to 41. Mark 4:35 to 41. మార్క్స్ వార్త 6:3 మనం చూసామండి. మరి ఆ యొక్క వడ్రంగి పని చేసే మరియ కుమారుడు కాడా అనేటటువంటి మాటను అక్కడ మనం చూస్తాము. మరి ప్రభువైన యేసు వారు బోధిస్తున్నప్పుడు వారు మరి ఆ బోధన చూడట్లేదు, కానీ మరి అతను చేస్తున్నటువంటి పనిని బట్టి వారు మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారు అని మనం గుర్తించాలి. ఆ తర్వాత మార్క్స్ వార్త 4వ అధ్యాయము 35 నుండి 31 వరకు చూద్దాం. 35 to 41.
35-41 వరకు. ఆ దినమే సాయంకాలమైనప్పుడు ఆయన అద్దరికి పోవుడమని వారితో చెప్పగా, వారు జనులను పంపివేసి, ఆయనను ఉన్నపాటున చిన్న దోణిలో తీసుకొని పోయిరి. ఆయన వెంబడి మరికొన్ని దోణులు వచ్చెను. అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగి, ఆయనయున్న దోణి మీద అలలు కొట్టినందున దోణె నిండిపోయెను. ఆయన దోణె అమరమున తలగడ మీద తల వాల్చుకొని నిద్రించుచుండెను. వారాయనను లేపి, బోధకుడా, మేము నశించిపోవుచున్నాము, నీకు చింత లేదా అని ఆయనతో అనిరి. అందుకాయన లేచి గాలిని గద్దించి నిశ్శబ్దమై ఊరకుండుమని సముద్రముతో చెప్పగా, గాలి అణగి మిక్కిలి నిమ్మలమాయెను. అప్పుడాయన, మీరెందుకు భయపడుచున్నారు? మీరింకను నమ్మిక లేకయున్నారా అని వారితో చెప్పెను. వారు మిక్కిలి భయపడి, ఈయన ఎవరు? గాలియు సముద్రమును ఈయనకు లోబడుచున్నవని ఒకనితో ఒకరు చెప్పుకొనిరి. Okay, very simple here. Jesus is very tired because only 3 years he has to accomplish everything that is written about him. So walks lot of time, walks in the whole day, prays in the night. Now when he's crossing the river, he's sleeping. See, it is very easy, if preachers say, oh, he was sleeping, and then yes, he was sleeping in the storm. I also say the same thing. But see, he's a human being. Did he know the storm is going to come? I don't think so. If he knew it, he would have stood first only and say, you see, I'm going to sleep now, you storm, you don't come. No, no, no. He went to sleep. Storm is raging. See, in the storm, see, here it is the thing you have to see. He's a human being, but totally knows that the Father is on his side. So he doesn't, what to say, tell the storm, don't come. Storms will come, doesn't matter. You have to sleep in your storms. But as a human being, he didn't know. So after, then they woke him up. Oh, get up. Rabbi, don't you know we'll all sink? Now here important, he didn't say, now he get up and shout and say, why did you wake me up? Got up first, did what he had to do. See, that is excellence. Here what we do, something wrong happens, we want to blame everybody. We want to, like there is a sentence there, do you fix the blame or do you fix the problem? 99% we want to put the blame on somebody. We don't fix the problem. No, Jesus gets up and says, shh, tells the storm, quiet. Then he shouts at his disciples and saying, Are Baba, where is your faith? Okay, but he didn't know about the storm. He slept through the storm. Then they woke him up. He didn't start shouting and blaming me. Why you woke me up? Couldn't you have done it? No. He fixed the problem. Then he told these guys, Are Baba, what are you doing? Okay, so see the excellence here. You don't know the problem. Problem came, yeah? You fix the problem, then you tell them, Baba, you could have used your faith. Okay, so see the excellence. This is a very good example of excellence of Jesus. చూడండి, ఇక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సామర్థ్యము ఎంత అద్భుతంగా ఉందో మనం చూస్తాం. మార్కు సువార్త 4:35-41 వరకు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ప్రభువైన యేసు వారు చాలా మరి అలసిపోయారు. మరి రోజంతా కూడా పగలంతా పరిచర్య చేస్తున్నారు కాబట్టి చాలా ఆయన మరి రాత్రంతా ప్రార్థిస్తున్నారు. కానీ అలాంటి స్థితిలో ఆయన మరి అలసిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ప్రభువైన యేసు వారు ఆ యొక్క దోణిలో అమర భాగమున నిద్రిస్తూ ఉంటున్నారు. అయితే మరి నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఆ తుఫాను వస్తుందని మరి ప్రభువైన యేసు వారికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క మానవ దేహంలో ఆయన ఉన్నారు అని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఒకవేళ అలా తెలిసి ఉన్నట్లయితే మరి ఆ తుఫాను ఆయన గద్దించి పడుకునేవాడేమో. కానీ అంతేకాకుండా తను ఇంకొక ధైర్యం ఏంటంటే, నా తండ్రి నాతో ఉన్నాడు, తండ్రి యొక్క మాట ప్రకారంగా చిత్తానుసారంగా మేము వెళ్తున్నాము అన్నటువంటి ధైర్యం, తండ్రి తనతో ఉన్నాడన్న ధైర్యం కూడా ప్రభువైన యేసు వారు కలిగి ఉంటున్నారు. అయితే ఆ యొక్క
మరి ఈ యొక్క తుఫాను విషయంలో మనం చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే తుఫాను అలలు రేగుతున్నాయో మరి ఎప్పుడైతే శిష్యులు ఆయనను లేపారో, లేపిన వెంటనే తన శిష్యుల పైన ఎందుకు నన్ను లేపారు అని వెంటనే వారి పైన తను ఆ యొక్క నిందను వేయకుండా, ఆ బ్లేమ్ వేయకుండా మరి ఆ యొక్క సమస్యను అతను తీసివేసినట్టుగా చూస్తున్నాం. సమస్య ఏంటి? తుఫాను ఉంది. ఆ తుఫాను ప్రభువైన వారు గద్దించారండి. మనమైతే మొదటగా ఏం చేస్తాం? మొదటగా సమస్య ఉన్నప్పుడు మనం ఆ ఎదుటి వ్యక్తి పైన వెంటనే మనం నిందలు వేస్తాం కానీ సమస్యను మనము ఇక ఆ యొక్క నిందను ఫిక్స్ చేస్తాం కానీ సమస్యను అక్కడ నుండి తీసివేయడానికి మనము చూడమండి. కాబట్టి మనం ఎలా ఉండాలంటే ఆ యొక్క సమస్యను తీసివేసే వారంగా ఆ సామర్థ్యాన్ని మనము కలిగి ఉండాలి. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రభువైన యేసు వారు చాలా మరి సామర్థ్యవంతంగా ఆ తుఫానును గద్దించినట్టుగా మనం చూస్తాం. అంతేకాకుండా మరి తుఫాను గద్దించాడు. ఆ తర్వాత శిష్యులను మరి ఆయన అంటున్నాడు, ఓ మరి నేనున్నాను కదా, మరి మీరెందుకు ఇంత అపనమ్మకం కలిగి ఉన్నారు అని శిష్యులను గద్దిస్తున్నట్టుగా కూడా మనము చూడవచ్చండి. Okay. Now we'll go to another scripture, Mark 5:25-34. Mark 5:25-34. మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయము 25 నుండి 35 వరకు చదువుదాం. మార్కు సువార్త 5:25 నుండి 35 వరకు. చదవండి. మార్కు 5:25 నుండి 35 వరకు. Anybody else can read that? 12 ఏండ్ల నుండి రక్తస్రావ రోగము కలిగిన ఒక స్త్రీ ఉండెను. ఆమె అనేక వైద్యుల చేత ఎన్నో తిప్పలు పడి తనకు కలిగినదంతయు వ్యాయము చేసుకొని ఎంత మాత్రమును ప్రయోజనము లేక మరి సంకటపడెను. ఆమె యేసును గూర్చి విని, నేను ఆయన వస్త్రములు మాత్రము ముట్టిన బాగుపడుదునని జన సమూహములో ఆయన వెనుకకు వచ్చి ఆయన వస్త్రము ముట్టెను. వెంటనే ఆమె రక్తధార కట్టెను గనుక తన శరీరములోని ఆ బాధ నివారణమైనదని గ్రహించెను. వెంటనే యేసు తనలో నుండి ప్రభావము బయలు వెళ్ళనని తనలో తాను గ్రహించి జన సమూహము వైపు తిరిగి నా వస్త్రములు ముట్టినదెవరని అడుగగా, ఆయన వస్త్రములు జన సమూహము నీ మీద పడుట చూచుచున్నావే, నన్ను ముట్టినదెవడని అడుగుచున్నావా అనిరి. ఆ కార్యము చేసిన ఆమెను కనుగొనవలెనని ఆయన చుట్టూ చూచెను. అప్పుడా స్త్రీ తనకు జరిగినది ఎరిగి భయపడి వణుకుచూ వచ్చి ఆయన ఎదుట సాగిలపడి తన సంగతి అంతయు ఆయనతో చెప్పెను. అందుకాయన, కుమారి, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరిచెను. సమాధానము గలదానివై పొమ్ము. నీ బాధ నివారణమై నీకు స్వస్థత కలుగునుగాక అని ఆమెతో చెప్పింది. Okay, here I don't know. Many preachers will say like this. He wanted to to bring that lady out and say her faith was so great. No. Very simple. He can feel power going from him. And he said, who is this great person? He doesn't know who it is. Many people say, yeah, he knew. But he wanted to. No. He's a human being only. So he really didn't know. So he said, who touched? See, if he knew, he won't tell lies. Like we want to pretend, oh, we don't know. No. If he knew, he would have said, lady, you took the power from me. He would have told, no, he's a human being. So he said, no, somebody has done this wonderful thing. Somebody has touched me and taken from me. So then, disciples are saying, what, Lord, everybody is falling on you. He said, nah. I can feel it. I felt it. Power has gone. Then this lady, she came to know, can't be hidden. She fell down and she told him the truth. And, he blessed her and said, daughter, go, your faith has made you whole. So please remember here, actually, Jesus didn't know who touched him and the power when he didn't know. But he wanted to know. Did he feel the power go from him? Yes. But who did he didn't know? But, this is put for us to know that Jesus was again a human being.
who operated in the supernatural 100%. See, if we put our hands and heal somebody, we don't know power growing from. Some people know, like John G. Lake, Curry Blake, even John G. Lake. The minute he used to touch, people used to fall. We can see, we know. But here Jesus felt the power, he didn't know who touched. So here we can see the humanness of Jesus. And what he says, he tells that lady, your faith has healed you. Go in peace. చూడండి ఇక్కడ 12 ఏళ్ల నుండి రక్తస్రావం గల స్త్రీ యొక్క విషయంలో మనం చూసినట్లయితే మనము మరి చాలా సార్లు కొంతమంది బోధిస్తూ ఉంటారు. ఆ స్త్రీ ఎవరో ప్రభువైన యేసు వారికి తెలుసు, ఆమెను బయటకు రావాలి, ఆమె చెప్పాలి అని ఆ రీతిగా ఆయన అలా చేసి ఉండవచ్చు అని బోధిస్తూ ఉంటారు. అలా కాదండి. అక్కడ తన యొక్క మహిమ, తన యొక్క ప్రభావం బయటకు వెళ్ళిందని, ఎవరో నన్ను ముట్టారు అని ఆ ప్రభావం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రభువైన యేసు వారు గుర్తించి ఎవరో ముట్టారు అని ఆయన ఆ మాట అంటున్నాడు. కాబట్టి ప్రభువైన యేసు వారి నోటి నుండి వచ్చినటువంటి ఆ మాట అబద్ధం కాదు. ఆయనకు తెలియదండి ఎవరు ముట్టారో ఆయనకు తెలియదు. కాబట్టి అక్కడ ఆయన ఆ మాటను మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరు నన్ను ముట్టారు, నా ప్రభావం బయటకు వెళ్ళింది అని ఆయన చెప్తున్నాడు. వెంటనే శిష్యులందరూ అంటున్నారు, ఓ ప్రభా, ఇంత జన సమూహం నీ దగ్గర ఉన్నారు కదా, మరి ఎవరు మరి ఆ సమయంలో మరి నీ పైన పడ్డారో ఎలా తెలుస్తుంది అని ఆ రీతిగా శిష్యులు అక్కడ ఆందోళన చెందుతున్నారు. కానీ అలాంటి సమయంలో మరి ఆ యొక్క స్త్రీ ఇక తన దాగలేను అని గుర్తించి తను ముందుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అక్కడ ప్రభువైన యేసు వారు మరి తెలియకుండానే ఆ స్త్రీ ఎవరో తెలియనప్పటికీ కూడా ఆయనలో ఉన్న ప్రభావము బయటకు వెళ్ళింది, తను గుర్తించాడండి. మరి ఈ దినాల్లో కూడా మరి అందరూ కూడా ఎవరికి దేవుని యొక్క స్వస్థత శక్తి వెళ్తుందో గుర్తించలేరు. కేవలము కొద్ది మంది మాత్రమే వేలలో లెక్క పెట్టేటువంటి, మరి ఉదాహరణకు జాన్ జిలెక్ గారు, కరీం జిలెక్ గారు అలాంటి వారి యొక్క ప్రభావం వెళ్ళినప్పుడు వారు గుర్తించగలుగుతారు. ఓకే, ఈ స్వస్థత నా నుండి ఆ ప్రభావం వెళ్ళింది, వారు స్వస్థపడ్డారని కొంతమంది ఆత్మీయ ఉన్నటువంటి సేవకులు గుర్తించగలుగుతారు. అదే రీతిగా ఇక్కడ మరి ఈ స్త్రీ ఎప్పుడైతే తను ముందుకు వచ్చిందో అప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు, కుమారి, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచను. ఇక ఆమెను ఏమి కూడా అక్కడ ఆయన మాట్లాడకుండా, నీ కుమారి, నీ విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరచను, సమాధానం గలదానివై పొమ్ము అని ఆమెను స్వస్థపరిచినట్టుగా చూస్తుంటున్నాం. ఇక్కడ ప్రభు అయిన యేసు వారి యొక్క సామర్థ్యము, ఆయన యొక్క ఎక్సలెంట్ యొక్క ప్రభావము మనం ఇక్కడ ఆయన సామర్థ్యవంతమైనటువంటి మాటలను మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నాం. Okay, so in Mark 6:56 it says that once they saw that lady doing that, they say, I will just read it. They begged him to let them touch the edge of his clothes. Then once they came to know that even if you touch his dress with faith, they'll be healed, then they touched. And the last line says, all who touched were healed. Okay, Jesus didn't ask, oh, who touched me? No. One lady did it. It spread everywhere. See, had Jesus not bothered, nobody would have known. But when Jesus said, who has done that? Everybody knew, yes, that lady in faith has touched, she got a healing. In Mark 6:56, it says, then many people would just go and touch his dress. All of them were healed. చూడండి, ఎంతో మరి అద్భుతమైన మాట ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఆ స్త్రీ మరి ఆయన వస్త్రపు చెంగును మాత్రం ముట్టిన వెంటనే ఆమె స్వస్థత పొందింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా అక్కడ గుర్తించారు, చూశారు. ఇదిగో ఆ స్త్రీ ప్రభువైన యేసు వారి యొక్క వస్త్రమును ముట్టిన వెంటనే స్వస్థత పొందింది అని గుర్తించినటువంటి వారందరూ కూడా ఇక వారు మిగతా ఉన్నటువంటి రోగులు కానివ్వండి, అక్కడ ఉన్న ప్రజలు కానివ్వండి, ఆయనను ముట్టడానికి, జస్ట్ ఆయనను అలా టచ్ చేయడానికి ఎంతో మంది ముందుకు వస్తూ ఉంటున్నారు. మరి 6:56 మనం చూసినట్లయితే అక్కడ అనేకులు రోగులు ఆయన వస్త్రపు చెంగును మాత్రము ముట్టనిమ్మని ఆయనను వేడుకొనుచుండిరి. వారు వేడుకుంటున్నారు. ఆ స్త్రీకి జరిగినది చూసి, అద్భుతాన్ని చూసి వీరు కూడా వేడుకుంటున్నారు. అద్భుతం ఏంటంటే ఆయనను ముట్టిన వారందరూ స్వస్థత పొందారు. ఆమేన్. అలాంటి గొప్ప కార్యము మరి దేవుని యొక్క సామర్థ్యం బట్టి అక్కడ ప్రభువైన యేసు వారు అక్కడ అనేకులకు కూడా స్వస్థత ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. Okay, let's read Mark 8:22-26. మార్కు సువార్త 8వ అధ్యాయము 22 నుండి 26 వరకు చదువుదాం. బెత్సాయిదాకు వచ్చి అప్పుడు
అక్కడి వారు ఆయన యొద్దకు ఒక గ్రుడ్డివాణ్ణి తోడుకొని వచ్చి వాని ముట్టవలెనని ఆయనను వేడుకొనిరి. ఆయన ఆ గ్రుడ్డివాణ్ణి చేయి పట్టుకొని ఊరి వెలుపలికి తోడుకొని పోయి వాని కన్నుల మీద ఉమ్మివేసి వాని మీద చేతులుంచి నీకేమైనను కనబడుచున్నదా అని వానినడుగగా వాడు కన్నులెత్తి మనుష్యులు నాకు కనబడుచున్నారు, వారు చెట్ల వలె నుండి నడుచుచున్నట్లుగా నాకు కనబడుచున్నారనెను. అంతటా ఆయన మరల తన చేతులు వాని కన్నుల మీద నుంచగా వాడు తేరి చూచి కుదుర్చబడి సమస్తమును తేటగా చూడసాగెను. అప్పుడు యేసు నీవు ఊరిలోనికి వెళ్ళవద్దని చెప్పి వాని ఇంటికి వానిని పంపివేసెను. Okay. See here, Jesus first time. Okay. So two spits on his eyes. Today we go to spit on anybody's eyes, we'll get one. We have to very decently do no. He spits on his eyes and puts hand like this. Okay. And asks him, can you see properly? So he says, no, I'm seeing people like big trees. He put his hands on his eyes again and made him look up. And then he could see everyone clearly. See, we know Jesus is God. First time, did it come perfect? No. Jesus spat, put on his eyes. Open your eyes. Can you see now? Not correct. Okay. Again. So when, many people, yeah, when they go to a person who's praying for them, especially for healing, they want that time only should be healed. You should see, no. You may go home, on the way home, you may be healed, like the 10 lepers, no? Jesus said, go and show yourself to the priest. On the way, all of them were healed. So you see, nothing was perfect. Was it excellent? Yeah. Did Jesus ask, can you see properly? Many of us pray, we don't ask, are you healed? We don't follow up and say, how are you feeling today? We don't ask. But Jesus asked, can you see properly? No, I cannot. Like trees, I'm seeing. Okay. Again. Now perfect. Okay. So Jesus, excellent, yes. First shot, he got everything perfect. No, he was a human being. చూడండి, ఇక్కడ మార్క్స్ వార్త 8:22 నుండి 26 వరకు మనం చూసినట్లయితే, ఇక్కడ సందర్భంలో మనం చూసినట్లయితే ప్రభు అయిన యేసు వారు మరి ఉమ్సి ఒక గుడ్డివాణి స్వస్థపరిచినట్లుగా, గుడ్డివారి కన్నులు తెరవజేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. మరి ఈ రోజుల్లో మనం ఒకవేళ అలా ఉమ్ము వేసామనుకోండి, ఒక చెంపదెబ్బ మనకు పడుతుంది. కానీ ప్రభు అయిన యేసు వారు మాత్రము అక్కడ తను అలా ఉమ్సి ఆ యొక్క ఉమ్మును తన యొక్క కండ్ల పైన రుద్ది అతన్ని అడుగుతున్నాడు, ఇదిగో నీ కన్నులు తెరిచి చూడు, నీకేం కనబడుతుందా లేదా అని అడిగాడు. అడిగినప్పుడు ఆ వ్యక్తి అన్నాడు, నాకు అంత తేటగా కనబడట్లేదు, మనుషులు చెట్లలా కనబడుతున్నారు అని అనినప్పుడు మరలా యేసు ప్రభు తన చేతులు చాపి మరి ఆ యొక్క కన్నులను ముట్టినప్పుడు రెండోసారి మరి తను కన్నులు తేటగా కనబడుతున్నాయి. ప్రభునేశ్వరు అడిగారు రెండోసారి, మరలా నీ కనబడుతుందా అన్నప్పుడు అవును, ఇప్పుడు తేటగా కనబడుతుందని చెప్పారు. అనగా ఇక్కడ మనం గుర్తించాలండి, చాలా మంది స్వస్థత వెంటనే మరి అయిపోతుంది, లేకపోతే అలా జరుగుతుంది అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ 2 సార్లు, మొదటిసారి గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ప్రభు అయిన యేసు వారు అక్కడ మానవ శరీరంలో ఉన్నారు కాబట్టి మొదటిసారిగా జరిగినటువంటిది రెండోసారి కూడా ఆయన ప్రయత్నించి ప్రార్థన చేసి స్వస్థపరిచినట్టుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం. మరి అంతేకాకుండా కుష్ఠరోగుల విషయంలో కూడా 10 మంది కుష్ఠరోగులు ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, మీరు వెళుతూ ఉండగా మీరు స్వస్థత పొందుకుంటారు. అనగా స్వస్థతకు కొంచెం సమయం పట్టవచ్చు. అలాంటి సమయం పడుతున్నప్పుడు మనము ఆందోళన చెందకుండా మనము ఆ యొక్క సహనముతో ఆ స్వస్థతను పొందుకునే వారంగా కూడా ఉండాలని మనం గుర్తించాలి. మరి ఇక్కడ ప్రభువైన యేసు వారి యొక్క సామర్థ్యవంతుడిగా మరి చూసినట్లయితే మొదటిసారిగా జరగకపోతే వారిని వదిలిపెట్టలేదు. కానీ అతనికి కంటి చూపు స్పష్టంగా తేటగా కనబడేంత వరకు కూడా ఆ వ్యక్తిని పట్టించుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. మనం కూడా ఇతరులను ప్రార్థన చేస్తాం, వదిలేస్తాం. కానీ మరుసటి రోజు మీకు స్వస్థత కలిగిందా లేదా, ఎలా ఉన్నారు మీరు అని మనము అడగడం కూడా మరి మర్చిపోతూ ఉంటాం. కాబట్టి ప్రభువైన యేసు వారి సందర్భంలో చూసినట్లయితే చాలా సామర్థ్యవంతంగా తను ఆ వ్యక్తితో మరి ఆ స్వస్థత విషయంలో పని చేసినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఓకే, so let's read Mark 9:25 to 27. మార్క్స్ వార్త 9వ అధ్యాయము 29 to
27. Mark 9. 25 నుండి 27 వరకు చూద్దాం. మార్కు సువార్త 9. జనులు గుంపు కూడి తన యొద్దకు పరుగెత్తుకొని వచ్చుట యేసు చూచి, మూగవైన చెవిటి దయ్యమా, వానిని వదిలి పొమ్ము, ఇక వానిలో ప్రవేశింపవద్దని నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నానని చెప్పి ఆ అపవిత్రాత్మను గద్దించెను. అప్పుడు అది కేక వేసి వానినెంతో విలవిలలాడించి వదిలిపోయెను. అంతట వాడు చచ్చిన వాని వలె ఉండెను గనుక అనేకులు వాడు చనిపోయినను అనిరి. అయితే యేసు వాని చేయి పట్టి వాని లేవనెత్తగా వాడు నిలువబడెను. Okay. So he saw the crowd coming running. So he just, when he saw them coming, people want to see all tamasha. That is how it is. But Jesus says, dumb and deaf spirit, come out. He tells that spirit. And this is very important when you are praying. Come out of him and enter no more. You have to see, very important. When you pray, you have to say, Spirit, I command you to leave and do not come back. You have to command. That is very important. Okay, but here it is very interesting. The spirit cried out, convulsed him greatly. So while coming out, you say, oh, Jesus prayed, so he became all. No. The fits became even more. See, if the evil spirit can do this in front of, they all knew this is God, Son of God. Don't expect, when you pray, especially for people who are having spirits like this, for them to come nicely out and oh, very nice. No. See, totally manifesting. And at the end of it, the boy is looking dead. Just because it was Jesus and it was God. No, he was a human being, totally operating in the Holy Spirit. So, but devil is doing what he's doing, convulsing, full fits, fell down, and everybody said, now he's dead. He didn't get healed, oh, nice, now clapping hands, oh, this boy suddenly became healed. No, so much of fits, and then as if he's dead. But Jesus is sure, Father in heaven will never let him down. He catches him by his hand and picks him up. So you have the humanness. Satan, see, God as a man, but Satan does what he has to do, totally manifesting. But Jesus takes control because he's operating the Holy Spirit. చూడండి, ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ప్రభువైన యేసు వారు ఇక్కడ మరి మూగ దయ్యం పట్టినటువంటి ఒక వ్యక్తిని తీసుకుని వచ్చారు. ఆ ప్రజలందరూ కూడా మరి గుంపు కూడి ఉంటున్నారు. అప్పుడు ప్రభువైన యేసు వారు ఈ రీతిగా ఆయన ఆజ్ఞాపించారు, మూగవైన చెవిటి దయ్యమా, మరి మూగవైన చెవిటి దయ్యమా, ఇతని వదిలిపొమ్మని ఆయన ఆజ్ఞాపించాడండి. మనం ఒకటి గుర్తించాలి, మనం ఎప్పుడైనా ఈ యొక్క దురాత్మల గురించి మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ దురాత్మ పట్టినటువంటి వ్యక్తితో మనం పలకాలి. మరి అతన్ని మనం యేసు నామంలో మరి ఆ యొక్క దురాత్మను బయటకి వెళ్ళిపోమ్మని మనము అధికారంతో ఆజ్ఞాపించాలి. మరలా తిరిగి రాకూడదని కూడా మనము అధికారంతో ఆజ్ఞాపించి మనం పలకాలండి. అది మనం కమాండ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. అలా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు అలా ప్రార్థించాలి. అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రభువైన యేసు వారు మానవ శరీరంలో ఉన్నారు. ఇక్కడ ఆయన ఎప్పుడైతే కమాండ్ చేశాడో, ఎప్పుడైతే అలా ఆజ్ఞాపించాడో, వెంటనే ఆ యొక్క దురాత్మ అక్కడ వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూడలేదండి. ఆ వ్యక్తిని విలవిలలాడించి, అనగా ఆ యొక్క ఫిట్స్ కానివ్వండి, అతనికి ఉన్నటువంటి ఆ రోగము ఇంకా ఎక్కువగా, అనగా దురాత్మ ఎక్కువగా విలవిలలాడిస్తుంది. చూడండి, ప్రభువైన యేసు వారు కూడా మానవ శరీరంలోనే ఉంటున్నారు. ఇదిగో ఆ సమయంలో ఎవరికైనా ఆందోళన కలుగుతుంది. ఏంటి మరి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఇంకా సాతాను తన ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. అయినప్పటికీ కూడా ప్రభువైన యేసు వారు అక్కడ ఆందోళన చెందకుండా, నా దేవుడు నన్ను ఎప్పుడు కూడా అవమానపరచడు, నా తండ్రి ఖచ్చితంగా నన్ను మహిమపరుస్తాడు, నన్ను సిగ్గుపరచాడు అనేటువంటి విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉండి, ఎంతగా సాతానుడు అక్కడ ఆ వ్యక్తిని విలవిలలాంచి ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నప్పటికీ కూడా స్థిరంగా ప్రభు మరి ఆజ్ఞాపించినట్టుగా మనం చూస్తున్నామండి. అంతేకాకుండా ఆ వ్యక్తి చచ్చినటువంటి వాడిగా అక్కడ పడి ఉన్నాడు. చనిపోయినటువంటి స్థితిలో చచ్చినటువంటి వాడు ఉన్న ప్రజలందరూ అది చూస్తూ ఉంటున్నారు. కానీ ప్రభు మాత్రము అక్కడ ఎలాంటి నిరుత్సాహపడకుండా ఆ వ్యక్తిని చేయి పట్టి
పైకి లేపినట్టుగా చూస్తుంటున్నాం. ఆ దయ్యము అతనిని విరవిరలాడించి మరి వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం గుర్తిస్తున్నామండి. మనం కూడా గుర్తించాలి. మనం కూడా మన తండ్రి యొక్క పని చేస్తున్నప్పుడు సాతానుడు ఎంత ప్రభావం చూపించినప్పటికిని కూడా మనం నిరుత్సాహపడకుండా తండ్రి ఎదుట మరి ఆ ధైర్యముతో మరి మనం కూడా ప్రభువైన యేసుల ఆ యొక్క సామర్థ్యవంతంగా మరి దురాత్మలను వెళ్ళగొట్టేటటువంటి శక్తి మనము కలిగి ఉన్నామని మనము గుర్తించాలి. Okay, so now let's read John 2, 1 to 10. John 2, 1 to 10. యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయం 1 నుండి 10 వరకు చదువుదాం. మూడవ దినమున గలిలయలోని కానా అను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను. యేసు తల్లి అక్కడ ఉండెను. యేసును ఆయన శిష్యులను ఆ వివాహమునకు పిలువబడిరి. ద్రాక్షారసమైపోయినప్పుడు యేసు తల్లి వారికి ద్రాక్షారసము లేదని ఆయనతో చెప్పగా, యేసు ఆమెతో, అమ్మా, నాతో నీకేమి పని? నా సమయం ఇంకనూ రాలేదనెను. ఆయన తల్లి పరిచారకులను చూచి, ఆయన మీతో చెప్పినది చేయుడనెను. యూదుల శుద్ధీకరణ చారము ప్రకారము 2-3 తూముల పట్టు 6 రాతి బానులు అక్కడ ఉంచబడి ఉండెను. యేసు ఆ బానలు నీళ్లతో నింపుడని వారితో చెప్పగా, వారు వాటిని అంచుల మట్టుకు నింపిరి. అప్పుడు ఆయన వారితో, మీరిప్పుడు ముంచి విందు ప్రధాని యొద్దకు తీసుకుని పొండని చెప్పగా, వారు తీసుకొని పోయిరి. ఆ ద్రాక్షరసము ఎక్కడి నుండి వచ్చెనో ఆ నీళ్లు ముంచి తీసుకొని పోయిన పరిచారకులకే తెలిసినది గాని విందు ప్రధానికి తెలియకపోయెను. గనుక ద్రాక్షారసమైన ఆ నీళ్లు రుచి చూచినప్పుడు ఆ విందు ప్రధాని పెండ్లి కుమారుని పిలిచి, ప్రతి వాడును మొదట మంచి ద్రాక్షారసము పోసి జనులు మత్తుగా ఉన్నప్పుడు జబ్బు రసము పోయెను. నీవైతే ఇదివరకును మంచి ద్రాక్షారసము ఉంచుకొని ఉన్నావని అతనితో చెప్పెను. Okay, this is one real example of excellence. Okay, Mary tells Jesus, there is no wine. Okay, now Jesus says, my time is not. Okay, so here there is a need, but Jesus is saying, my time is not. But Mary, see, she knows, because if there is no wine, there is going to be so much of, people will say, oh, he doesn't have this, he doesn't, how it is, food was not enough for the wedding. You know how it is. If you have a children and if you have conducted their weddings, you will know. So Mary knows, mother knows. So what she does, she puts him in a nice corner. No, she puts Jesus in a corner. She goes and she tells the servants, you do what he tells you. Okay, she doesn't request again. But here, see, Jesus, how he doesn't know that wine should be made. He's a human being. This is, my time is not come. Maybe when he prayed, it was like this. But Mary is not going to take no for an answer. She tells, go do what he tells you. And this is very important. Catholics, they preach something. See, you have to go to Mary to get from Jesus. Some nonsense like that. This is the only example in the 4 Bibles where Mary tells Jesus to do something. Okay, only example. They take this and they say, Mary is great. And see, she is great. Yes, she said yes to such a big work that God had given her to become the mother of Jesus. Yes. But taking this example and saying that, oh, we have to go to Mary, then only Jesus will do is wrong. But here, see, Jesus is saying, my time is not come. But Mary is very smart. She tells the servant, you listen to him. Very important. That is a lesson for us also. Listen to him. The first line only is important. Then what happens? They fill the jars. So much so when they take it to the person who we call nowadays the MC or the yajman of the what to say, the wedding, he's telling the groom, he's saying, "Arey, Baba, so good wine you have kept till now. People give good wine first, and when people are all drunk, then they see." He changed the water into wine, even when his time had not come. But see the wine. So excellent that person is saying, why have you kept the good wine till now?
I just want to tell you, whatever you are doing in your life should be like this. This is one of the examples I really love about Jesus. Plain water, excellent wine. Are you changing things that are given in your hands? Maybe plain water to excellent wine. That people say, oh my God, how could it be? I have given you plain water, you have made excellent wine. One of the spirit of excellent examples in the Bible. Water changed into wine that they're saying, oh my God. Another example where Jesus, gives food for the people. Once 5,000, once 4,000. So much is there. People have eaten twice, thrice. They have filled in all their pockets the bread and the fish. Still, 12 baskets and 7 baskets were remaining. Are you like that? Are you that excellent? You better be. If you're claiming to be a Christian, people, you say, I have not got resources. I didn't get this. Even if you're given plain water by the power of the Holy Spirit, are you making it to excellent wine? You can do that. Plain water to excellent wine. Sister Swarna? సారీ మేడం. ఇక్కడ మరి యోహాను సువార్త 2:1-10 వరకు చూసినట్లయితే ప్రభువైన యేసు వారు చాలా మేడం ఓకే మేడం. I thought my connection went off. చాలా సమర్థవంతంగా చేసినటువంటి సూచక క్రియల్లో ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి వివాహ విషయంలో ప్రభువైన యేసు వారు నీళ్లను ద్రాక్షారసంగా మార్చినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇక చూసినట్లయితే మరి ఎప్పుడైతే ఆ ద్రాక్షారసం అయిపోయిందో మరి మరియా మరి యేసు తల్లి మరియా మరి ప్రభువైన యేసు దగ్గరకు వచ్చి మరి ఆమె ఇక్కడ ద్రాక్షారసం అయిపోయింది అని చెప్పడమును బట్టి మనం చూస్తున్నాం. అయితే ప్రభువైన యేసు వారు అన్నారు, ఇదిగో నా సమయము అమ్మా, నా సమయం ఇంకను రాలేదు అని చెప్పారు. మనం ఇక్కడ ఆలోచించినట్లయితే ప్రభువైన యేసు వారి యొక్క సమయం ఇక్కడ ఇంకా రాలేదు అంటే ఆయన ప్రార్థనలో మరి కనిపెట్టి ఉండవచ్చు, ఇంకా సమయం రాలేదు అని ఆ సందర్భంలో ఆయన మాట్లాడి ఉండవచ్చు. కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే వివాహం గురించి మనం ఆలోచించినట్లయితే మరి వివాహము ఒకవేళ మన కుటుంబంలో మన బిడ్డలకు ఒకరు చేసినట్లయితే మనకు అర్థమవుతుంది ఎంత ఆందోళనకరంగా ఉంటుందో. ఏది తక్కువైనప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క ప్రభావము ఆ విందు ప్రధాని పైన పడుతుంది అన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. అయితే ఇక్కడ కూడా ఆ యొక్క సమస్యను తెలుసుకున్నటువంటి మరియా మరి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సమస్య గురించి మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. అయితే చాలా సార్లు మరి క్యాథలిక్స్ వారు ఈ రీతిగా అంటారు, ఇదిగో ఈ యొక్క మాటను పట్టుకొని వారు అంటారు కదా, మొదటగా మనం మరియా దగ్గరికి వెళ్ళాలి, అప్పుడు మరియా ప్రభువైన యేసు వారితో చెప్తుంది. కాబట్టి మన సమస్యలు ఏదున్నా మొదటగా మనం మరియా దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు ఆమె యేసు ప్రభు వారితో చెప్తుంది, అప్పుడు కార్యాలు జరుగుతాయని క్యాథలిక్స్ వారు విశ్వసిస్తూ ఉంటారు ఈ మాటను పట్టుకొని. కాదండి, అలా ఆ విషయంలో మనము ఎప్పుడు కూడా ఆ మాటను మనం విశ్వసించకూడదు. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రభువైన యేసు వారు మరి అక్కడ నా సమయం ఇంకా రాలేదు అని అక్కడ ఆయన ఉన్నట్లుగా ద్రాక్షారసమును నీళ్లను ద్రాక్షారసంగా మార్చినట్లుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. అంతేకాకుండా విందు యజమాని అంటున్నాడు ఏంటి అని అంటే, ఎప్పుడైతే ప్రభువైన యేసు వారు అక్కడ మాట సెలవిచ్చారో ఆ మాటను బట్టి నీళ్లు ద్రాక్షారసంగా మారాయో అక్కడ విందు ప్రధాని వారందరూ అంటున్నారు కదా, మరి ఇప్పుడున్నటువంటి ద్రాక్షారసము మరి ఎంతో శ్రేష్టంగా ఉంది, మొదటగానే నీవు శ్రేష్టమైన ద్రాక్షారసమును ఉంచుకొని ఉన్నావా అని వారు మాట్లాడుతున్నారు. అనగా శ్రేష్టమైన ద్రాక్షారసము మరి కలిగి ఉందని వారు గుర్తించారండి. మరి ప్రత్యేకంగా మనం గుర్తించాలంటే ఇక్కడ ప్రభువైన యేసు వారు చేసినటువంటి విషయం ఏంటంటే, మరి సాధారణమైనటువంటి ఆ ప్లెయిన్ వాటర్ నీళ్లను మరి దేవుడు చాలా అద్భుతంగా ఎక్సలెంట్ గా మరి సామర్థ్యవంతంగా ఒక మంచి ద్రాక్షారసం, శ్రేష్టమైనటువంటి ద్రాక్షారసమును మార్చినట్టుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం. అదే రీతిగా దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఏ పని అయినప్పటికీ, ఏ విషయం అయినప్పటికీ మనము కూడా మన చేతుల్లోకి వచ్చాక మనము దానిని మరి చాలా అద్భుతంగా చాలా మరి మరి సామర్థ్యవంతంగా ఆ పనిని మనము చేసి చూపించాలి. మన చేతికి ఏది అప్పగించినప్పటికీ కూడా సామర్థ్యవంతంగా మనము చేయడానికి మనము ముందుకు రావాలి. ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా చూడాలంటే ప్రభువైన యేసు వారు
మరి 5 రొట్టెలు 2 చేపలు ఏ రీతిగా అయితే మరి ప్రజలకు 5,000 మంది ప్రజలకు 7,000 మంది ప్రజలకు ఆయన అందించారు. ఆయన సామర్థ్యవంతంగా ఆయన చేతుల్లోకి వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క రొట్టెని కానివ్వండి, ఆ చేపలు కానివ్వండి, ఆయన స్తుతించి మరి అద్భుతంగా ఆయన చేసినప్పుడు ఆ యొక్క 5,000 మంది ప్రజలు అక్కడ ఆహారాన్ని తినగలిగారు. అంతేకాకుండా 7 గంపలకును, 12 గంపలకును అది మిగిలిపోయినట్టుగా కూడా మనం చూస్తాం. అంటే ఏదైనా మన చేతుల్లో ఉన్నప్పుడు మనం గుర్తించాలి, దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయము శక్తి ద్వారా మన చేతుల్లో ఉండేది మనము మరి సమర్థవంతంగా మరి అద్భుతంగా ఆశ్చర్యంగా చెయ్యడానికి ప్రభు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు. కాబట్టి మనం కూడా చేసి చూపించాలి. ఇక్కడ ప్రభువైన యేసు వారు కూడా అలాగే నీళ్లను మరి ఆ ప్లెయిన్ వాటర్ ని ఎక్సలెంట్ వైన్ గా ఇక నీళ్లను ద్రాక్షారసముగా అద్భుతమైన శ్రేష్టమైన ద్రాక్షారసంగా మార్చి చూపించారు. Okay, so now we'll go to the last one. I think 2 minutes more I'll need. Please read Luke 22, 41 to 44. Luke 22, 41 to 44. వారి యొద్ద నుండి రాతివేటు దూరము వెళ్ళి మోకాళ్ళు ఉన్ని, తండ్రి ఈ గిన్నె నా యొద్ద నుండి తొలగించుటకు 21 22, 41 నుండి 44. వారి యొద్ద నుండి రాతివేత దూరము వెళ్ళి మోకాల్లోని, తండ్రి ఈ గిన్నె నా యొద్ద నుండి తొలగించుటకు నీ చిత్తమైతే తొలగించును, అయినను నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధించునుగా కానీ ప్రార్థించును. అప్పుడు పరలోకము నుండి ఒక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను బలపరిచును. 44. ఆయన వేదన పడి మరింత ఆతురముగా ప్రార్థన చేయగా ఆయన చెమట నేల పడుచున్న గొప్ప రక్త బిందువుల వలె ఆయన. Okay, so here you see, he is totally human being. He is so fearful that he is separated from his father, because God in 3 persons, the love, the fellowship, he never ever had a separation from his father. So he's saying, Father, if possible you take it, but he's saying, no, I know, not my will but your will be done. He's so scared and is so unhappy that he's going to be separated from his father, that it is not what to say written in the Bible only. There are many cases where people fear, they have so much of fear that water and blood comes out from their skin. So great drops of blood started falling on the ground just out of fear. So you must know what suffering Jesus went through. There are many religions who say that no, he didn't feel anything. Some say it wasn't him. No. It was very much him. As a human being, he didn't want to be separated from his father. He's fearful. And, blood is falling to the ground. But he's saying, no, not my will. Sometimes we don't want to do some things. But the end result of those things are very important. That time we say, yeah, okay, it is difficult. I'm scared. I'm fearful. But not my will, your will be done. చూడండి ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో లూకా 22, 41 నుండి 44 వరకు మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ప్రభువైన యేసు వారిని పూర్తిగా 100% మానవుడిగా మనము చూస్తూ ఉంటున్నామండి. ఇక్కడ ఆయన మరి శిలువ మరణానికి ముందుగా మరి ఆయన ఎంతో వేదన పడుతూ ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇదిగో తండ్రి, మరి నీ నుండి మరి నేను మరి సపరేట్ అవ్వడానికి, దేవుని నుండి దేవుని నుండి దూరం అవ్వడానికి ప్రభువైన యేసు వారు ఏ మాత్రం కూడా ఇష్టపడట్లేదు. అనగా ఆయనకి ఎంతో తండ్రి నుండి వేరుపరచబడతాను అన్నటువంటి ఆలోచనే తనకు చాలా బాధను కలిగిస్తున్నటువంటిగా మనం చూస్తున్నాం. వేదన ఆయన పడుతూ ఉంటున్నాడు. ఆయన ఎంతగా మరి వేదన చింత కలిగి ఉన్నాడంటే, ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉండగా, ఆయన వేదన పడుతూ ఉండగా ఆయన చెమట కూడా మరి రక్తముగా నేల మీద పడ్డట్టుగా మనం చూస్తున్నామండి. మనం అనుకోవచ్చు, ఇదిగో ఆయన దేవుడు కదా, ఆయనకి ఏ శ్రమ లేదేమో అనుకోవచ్చు. కాదండి, ఇక్కడ మరి 100% ఒక మానవుడిగా శరీర రీతిగా ఆయన
ఆయన శ్రమ పడుతున్నాడని మనము గుర్తించాలి. అంతేకాకుండా తండ్రి నుండి వేరేటటువంటి ఆ బాధ, దుఃఖము కలిగి ఇంకో మాట ఆయన పలుకుతున్నాడు ఏంటంటే, తండ్రి నీ చిత్తమైతే దీన్ని నా యుద్ధ నుండి దూరం చెయ్యండి అనగా, ఒక శారీరకంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మరి ఆ బాధను తట్టుకోలేక ఏ రీతిగా అయితే మాట్లాడతాడో అదే రీతిగా ఇక్కడ ప్రభువైన యేసు వారు కూడా ఆయన మాటల్లో కూడా ఆ వేదన మనము చూస్తున్నామండి. Okay, this is the last one now. Mark 15, 33, 34. Mark 15, 33, 34. మార్కు సువార్త 15, 33, 34. చివరిగా ఇది చదువుకుందాం. మధ్యాహ్నం మొదలుకొని 3 గంటల వరకు ఆ దేశమందంతటా చీకటి కమ్మెను. 3 గంటలకు యేసు ఏలి ఏలి ఏలియా ఏలి సారీ ఎలోయి ఎలోయి లామా సబాక్తని బిగ్గరగా కేక వేసెను. ఆ మాటలకు నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచితివని అర్థము. Okay, very important. He is taking your place and mine. He is fully human. So when it is so dark, he's crying with a loud voice, my God, why have you forsaken me? See, here he is not talking as the Son of God. He's talking as you and me. He has finished everything, but at the end, he is telling what he's feeling. He's feeling abandoned by God. Did God abandon him? Absolutely not. He rose on the third day. But he is there for you and for me. So today, we can never tell God why you abandoned me, because whatever we had to go through, Jesus went through. He said, why have you abandoned me? Every feeling of abandonment, of discard, of being thrown away, for us, he has suffered on the cross. Fully human. He was with a sinless spirit, but as a human being, totally human. The fear, blood is flowing with fear. At the end, he says, why have you forsaken me? He's telling his father. Had father forsaken him? No. But the feeling he's telling his father, I am feeling forsaken. That sometimes you and I feel. I just want to tell you, here is the excellence. All this he knows he's, if you know you're going to die, I'll tell you that is the biggest horror. You meet with an accident and die, I'll tell you it comes very suddenly. But someone, oh, you have cancer, you're going to die. Sometimes people, with that fear only they die. He knew he's going to go through a horrible death, which is going to be total suffering. Plus, his, loving father, whom he has never been separated right from the, there is no time, okay, because God was always there. He has never been separated from his father. But now, being a human being like you and me, he says, why have you abandoned me? So I want to tell you, we are not abandoned. We feel he has gone through abandonment for us, so we are not abandoned. We are always, now we have the triune God with us. Okay, any questions, or we will go directly to the communion? Yeah, sorry for 7 minutes. చూడండి ఇక్కడ మరి 15, 33, 34 చూసినట్లయితే మరి ఇక్కడ ప్రభువైన యేసు వారు మన యొక్క స్థానాన్ని తను తీసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తుంటున్నామండి. అంటే పూర్తిగా మానవుడిగా 100% మానవుడిగా ఇక్కడ ఆయన బాధను భరిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఆయన 3 గంటల వేళ సమయంలో మరి ఏలి ఏలి లామా సబక్తాని బిగ్గరగా కేక వేసెను. ఆ మాటకు నా దేవా నా దేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచిపెట్టావు అని ఆ మాటను మనం చూస్తుంటున్నామండి. ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ప్రభువైన యేసు వారు మనకు బదులుగా తను ఆ బాధను భరించాడు అని మనం గుర్తించాలి. ఆయన మన కొరకు సమస్తం కూడా చేసి ముగించాడు అని మనం కూడా గుర్తించాలి. అంతేకాకుండా మన కొరకు ఆయన తండ్రి విడిచిపెట్టాడు అన్నటువంటి మాటను ఆయన పలుకుతూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి మనం గుర్తించాలి. ఇక ఆ ప్రభువైన యేసు వారు మన పక్షాన అక్కడ నుండి బాధను అనుభవించాడు. కాబట్టి ఇక దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టాడు అన్నటువంటి మాటని ఇక మనం చెప్పడానికి వీల్లేదండి. ఎందుకంటే మన యేసయ్య మన కొరకు ఆ యొక్క బాధ అంతా కూడా ఆయన భరించాడు. ఎంతో భయము చూడండి, ఇక నేను మరణిస్తాను అనే ఒక వ్యక్తికి తెలిసినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఆ భయంతోటే చనిపోతాడు. ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి మరి నీకు క్యాన్సర్ ఉంది, నువ్వు మరణిస్తావు అన్నప్పుడు జస్ట్ ఆ మాట విని ఆ భయంతోటే ఆ వ్యక్తి మరణిస్తాడండి.
ఇక్కడ కూడా ప్రభువైన యేసు వారు ఎంతో ఒక మానవ శరీరంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ భయము, ఆందోళన అనేది ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన నీ కొరకు, నా కొరకు తండ్రితో ఆ ఎడబాటు కలిగి ఉండడానికి ఇష్టపడ్డాడు. ఇక ఆయన ఇష్టపడ్డాడు, ఆయన సమస్తం చేసి చూపించాడు కాబట్టి ఇక ఎన్నడూ కూడా మనము దేవా నన్ను ఎందుకు విడిచిపెట్టావు, ఎందుకు నన్ను ఎడబాసావు అన్నటువంటి మాట మనలో రాకూడదు. ఎందుకంటే నీ పక్షాన, నా పక్షాన మరి ప్రభువైన యేసు వారు ఆ శ్రమను, ఆ ఇబ్బంది అంతా కూడా ఆయన శిల్వ యాగంలో భరించి మన కొరకు చేసి ముగించారండి. ఏమైనా ప్రశ్నలుంటే అడగండి. First, ఓకే. I think it's better we have lots of because they have to go to for classes. Pastor గారు ఉన్నారండి? ఉన్నారు సార్. Okay. మీ అందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునామములో వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరు బాగున్నారు కదా? Praise God, praise God, Shalom, Father. praise God. ప్రైజ్ గారు పాస్టర్ గారికి, సిస్టర్ గారికి, ఈ యొక్క మీటింగ్ పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునామములో వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. నిజంగా ఈరోజు యేసుక్రీస్తు యొక్క చేసినటువంటి బోధలు, ఆనాడు యేసుక్రీస్తు ఎలా తమ శిష్యులకు వచ్చిన ప్రజలకు ఎలా బోధించారో ఈరోజు మరి మరియా సిస్టర్ గారు కూడా మరి చక్కగా అర్థమయ్యే రీతిలో మనందరికీ మరి యేసుక్రీస్తు బోధలు మరి బోధించినందుకై నేను దేవుడిని స్తుతిస్తున్నాను. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. సిస్టర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రియల్లీ వీఆర్ బ్లెస్డ్ బై యువర్ టీచింగ్స్. Thank you, We Pastor. need- Must praise God. Praise God for that. Praise God, praise. We need like you people for this generation. Those who are listening to teachings, especially like Brighty, Ruchita, Kirti, you all people days to come like a Maria sister. You should bless for many churches, many women. Amen. దేవునికి Pastor. Amen, Pastor. Amen, amen, amen. ఓకే. కాబట్టి మరియా సిస్టర్ గారు మీకు మంచి మోడల్, మంచి ఇన్స్పిరేషన్. మీరు వింటూ రాబోయే రోజుల్లో మరియా సిస్టర్ గారు ఎలా మనకు, సంఘానికి, అనేక మంది యవనస్తులకు మరి ఒక మాదిరికరంగా, ప్రోత్సాహకరంగా ఎలా ఉన్నారో రాబోయే రోజులు కూడా మీరు కూడా అలా తయారు కావాలని నా ప్రార్థన. ఎందుకంటే అలాంటి వారు కావాలి, అలాంటి వారు లేవాలి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. సమయం చాలైంది కాబట్టి ఒక మాట చదువుకొని మనము ప్రభు యొక్క శరీరము, ప్రభు యొక్క రక్తము మరి పాల్గొందాం. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి దానికంటే ముందు మరి అలెక్స్ సార్ గారికి చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే మరియా సిస్టర్ గారిని మనకు పరిచయం చేసినందుకు రియల్లీ పాస్టర్ గారు మీకు చాలా చాలా వందనాలు. Yeah, thank you, Brother Alex. Welcome, God bless. లేకపోతే ఇలాంటి శ్రేష్టమైన మేము టీచింగ్స్ కోల్పోయే వాళ్ళం. కాబట్టి మీరు మంచి దైవికమైన గాడ్లీ సిస్టర్ గారిని పరిచయం చేసి ఆమె ద్వారా ఆమెలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి సత్యాలు తెలుసుకోవటానికి దేవుడు ఎంతగానో మిమ్మల్ని వాడుకున్న విధానం బట్టి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి అపోస్తుల కార్యములు 2వ అధ్యాయము 42వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 42. వీరు అపోస్తుల బోధ యందును, సహవాసమందును, రొట్టె విరుచుట యందును, ప్రార్థన చేటి యందును ఎడతెగక యుండిరి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. చదువుతున్న వాక్య భాగంలో చూసినట్లయితే ఆదిమ సంఘము, అపోస్తులు, మొదటి సంఘం, ఆదిమ క్రైస్తవులు చూసినట్లు వారు ప్రాముఖ్యంగా ఏ ఏ విషయాల్లో వారు ఎప్పుడు కూడా ఎడతెగక ఉన్నారంటే, నంబర్ 1 అపోస్తుల బోధ. ఈరోజు మనకు చాలా మంది ప్రసంగించే వారు ఉన్నారు కానీ బోధించే బోధకులు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు. నిజంగా మరి ప్రతి ఉదయం లేకపోతే ప్రతి వారం కూడా మనకు మంచి బోధకులు
మరి అలెక్స్ సార్ గారిని, అదే మరి సిస్టర్ గారిని, వారు మనకు బోధకులుగా ఉండి మంచిగా దేవుని వాక్యాన్ని క్షుణ్ణంగా బోధిస్తున్నారు. ఆనాడు కూడా అపోస్తుల బోధ యందు, సహవాసమందును, రొట్టె విరుచుటి ఎందును, ప్రార్థన చేటిను ఎడతెగక యుండిరి. నిజంగా క్రైస్తవులకు, విశ్వాసులకు ఈ 4 చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. నంబర్ 1, అపోస్తుల బోధ. అపోస్తుల బోధ సంఘమును స్థిరంగా, బలంగా ఉంచుతుంది. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. కాబట్టి ఈ దినాల్లో చాలా మంది ప్రీచర్స్ ఉన్నారు, కానీ టీచర్స్ చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే బోధకులు ఉండుట ద్వారా సంఘముల విశ్వాసులు వాక్య విషయంలో సమృద్ధిగా ఉంటారు. ఈరోజు మన విశ్వాసులకు సంఘములో ప్రసంగాల కంటే దేవుని బోధలు, అంటే వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా బోధించేవారు, నేర్పించేవారు కావాలి. ఈరోజు ఎందుకు సంఘాల్లో మరి విశ్వాసులు బలంగా లేరంటే, వాక్యంలో వారికి సరిగా దేవుని వాక్యాన్ని బోధించేవారు లేరు. కానీ ఆనాడు సంఘములో విశ్వాసులకు బోధించేవారు అపోస్తులు చాలా చక్కగా బోధించారు. అందుకే ఆనాడు విశ్వాసులు కూడా బలమైన సేవ చేశారు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. అదే రీతిగా సహవాసమందును, రెండవది ఫెలోషిప్, మూడవది రొట్టె విరుచుట ఎందును, నాలుగవది ప్రార్థన చేయటం. ఈ 4 విషయాలు అపోస్తులు ఎడతెగక చేసిండేది. కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో మనం కూడా ప్రతి ఉదయం చక్కటి బోధ, చక్కటి సహవాసము, మరి నెలకు ఒకసారి రొట్టె విచ్చటం, తర్వాత ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా మొదటి సంఘంలో చేశారు, ఇప్పుడు మనం కూడా చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈరోజు ఒక్క నిమిషం మనం అందరం కూడా తలలో ఉంచి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే, మన ఎదుట యేసుక్రీస్తు శరీరానికి సాదృశ్యమైనటువంటి రొట్టె, యేసుక్రీస్తు రక్తానికి సాదృశ్యమైనటువంటి ద్రాక్షరసం ఉన్నది. కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేసుకొని ప్రభు శరీరమును, ప్రభు యొక్క రక్తమును మనము పాలు పప్పులు పొంది ఆయన వచ్చేంత వరకు యేసుక్రీస్తు యొక్క శిలువ మరణం గురించి ప్రచురించుదాం. ప్రార్థన. ప్రేమగల తండ్రి, నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాం నాయన. ఈ ఉదయకాల సమయంలో నాయన మరియా సిస్టర్ ద్వారా చక్కటి ఉపదేశమును మీరు మాతో పంచుకున్నందుకై మీకు వెలలేని స్తుతులు, స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాం నాయన. మీరు ఎంత ఏ రీతిగా సామర్థ్యము కలిగిన ఆయన అన్ని పనులు, అన్ని కార్యాలు నాయన ఎలా అయితే నాయన అద్భుత రీతిగా చేశారో, మా జీవితంలో కూడా నాయన మీరు మాలో ఉంచిన సామర్థ్యములో నాయన నీ సేవ కోసమై, నీ పరిచర్య కోసమై మేము కూడా ఇదిగో పని చేటుకు మీరే కృపదైత్యమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. ఆనాడు యేసుక్రీస్తు ఏ రీతిగా అయితే తనకున్నటువంటి పనిని ఏ లోపం లేకుండా ఏ రీతిగా అయితే పర్ఫెక్ట్ గా చేశాడో, ఈ రోజు మేము కూడా నాయన మాలో ఉన్నటువంటి తలాంతులు కావచ్చు, సామర్థ్యం కావచ్చు, లోపము లేకుండా పని చేసే వారిగా ఉంటకు మీ కృపదైత్యమని ప్రార్థిస్తామయ్యా. ఆది సంఘము నాయన అపోస్తుల బోధ ఎందును, ఇదిగో సహవాసమందును, రొట్టె విరుచుట ఎందును, ప్రార్థన చేయటను ఎడతెగక యుండిరి. ఇదిగో ఎంత దినాల్లో మేము కూడా ఆదిమ సంఘము వలెనైనా ఇదిగో బోధ విషయం, అపోస్తుల బోధ విషయంలోను, సహవాసం విషయంలోను, రొట్టె విరుచుట విషయంలోను, ప్రార్థన చేటు విషయంలో ఎడతెగక ఉండునట్లు మీరే మాకు కృపదైత్యమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. తండ్రి, నీ ప్రియకుమారైనటువంటి యేసుక్రీస్తు శరీరానికి సాదృశ్యమైనటువంటి ఈ రొట్టెను, ఇదిగో దేవ యేసుక్రీస్తు రక్తానికి సాదృశ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క ద్రాక్షరసమును రక్తముగాను శరీరంగా మార్చండి. మేము తినుచు త్రాగుచుండగా నాయన యేసు నామములో నాయన ఇది మాకు దీవెనకరంగాను ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటూ మీరే కృపదైత్యమని ప్రార్థిస్తూ యేసయ్య పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. కాబట్టి ఆమేన్. మీదటువంటి రొట్టెను బ్రెడ్ తీసుకొని దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి తీసుకోవాల్సిందిగా మనవి చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ జీసస్. మీరు మా కోసం నలగొట్టబడినందుకు నీకు వందనాలే, మా కోసం విరవబడినందుకు నీకు వందనాలే, మీరు పొందిన దెబ్బల చేత మాకు స్వస్థతను దయచేసినందుకు నీకు వందనాలు.
అదే రీతిగా ప్రభు యొక్క శరీరం తిన్నటువంటి మనం ఆ భోజనమైన పిమ్మట ఆయన ఒక పాత్ర ఎత్తుకుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి, ఇది నా రక్తము, అనేకుల కొరకు చిందించబడిన నిబంధన రక్తమని ఆ పాత్ర నుండి ఆయన త్రాగి తన శిష్యులకు ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ద్రాక్ష రసం కూడా మనం తీసుకుందాం. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Master. అందరు తీసుకున్నారు కదా? తీసుకున్నట్టు చివరిగా మరి అలెక్స్ గారు ప్రార్థనలో మనందరిని నడిపిస్తారు. Thank you, Lord, for this beautiful day, O God of Father God. Thank you, God. We could start the day with your word, O God of Father God. Thanking you, Father God, worshiping you, God, praising you, God. And now, O God of Father God, as you told to do in remembrance of you, Father God, of your beautiful love towards us, O God, that, O God, you took all our sin, sickness, curses on you, Father God, and in turn you gave us Yes. your abundant life to us, O God. We do all this in remembrance, in thanksgiving to you, Father God, because you dwell in us, O God. Father God, we give you all glory, honor, and praise, O God. We surrender this day to you, Father God. Let your name be established and glorified through us, O God. Amen, amen, amen. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, ఆయన కుమారుడు యేసుక్రీస్తు కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము, సమాధానము మనకును లోకములో ఉన్న పరిశుద్ధులందరికీ సదాకాలము తోడే ఉండి నడిపించును గాక. Amen, amen, amen. అందరికి కూడా Praise God. పాస్టర్ గారికి, మరి సిస్టర్ గారికి, మరి అందరికి జూమ్ పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు. May Praise God God. bless you. Amen. Praise Lord, sir. Praise Lord, madam. Amen. Thank you, sister. Thank you, sister. Thank you so much. I know it is difficult because sometimes very long and then but your interpretation by the Holy Spirit is excellent. Yes, Thank you madam. so much. Holy Spirit. Yes, you remember everything. Thank you. Thank you. Praise God. Praise God. Any doubts? Maybe next Tuesday you people can ask. Yes, any doubts, any questions, you can either send so everybody will have can hear your doubts so we can answer in general. But if you want to ask during next time also, no. ప్రశ్నలు అడగండి. నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఖచ్చితంగా ఆ ప్రశ్నలకు మేడంగా జవాబిస్తారు. Okay then, so see you all next week. We will continue the spirit of excellence. That will be the final this one. So Yes, ma'am. We need Yeah. one more system. yeah, you need it. I have told you Jesus, Yes, but I have not told you. So that time, next class, how Jesus was excellent. Why? How could he do it? That so that you will also. Okay, then see you next week. Thank you, Brother Rajesh. Thank you, Brother Alex. And thank you, all of you, for coming. And may the Lord bless each one of you and keep you this week. Amen. Okay, see you all next week. Bye. థ్యాంక్ యూ. Bye. ప్రైజ్ గాడ్. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఉదయకాల సమయంలో రియల్లీ చక్కటి వర్తమానాన్ని మనం విని ఉంటున్నాం. ఎక్సలెన్స్ ఆఫ్ స్పిరిట్ గురించి ఏ విధంగా అయితే జీసస్ మానవుడిగా లోకానికి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఏ విధంగా సంపూర్ణత కలిగి జీవించారో, ఆ యొక్క ఎక్సలెన్స్ గా స్పిరిట్ లో మూవ్ అయ్యారో మనం అనేక విషయాలు మనం నేర్చుకొని ఉంటున్నాం. సో మనము సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి, కానీ సమ్ బౌండరీస్ మనం కలిగి ఉంటే, మన యొక్క పరిధిలో మనం ఉంటే వి విల్ బి డెఫినెట్లీ అంటే స్పిరిట్ యొక్క రెలంలో వాక్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటది. కాబట్టి బౌండరీస్ అనేవి డెఫినెట్ గా వి నీడ్ టు బి
అని మనం నేర్చుకొని ఉంటున్నాం. అదే విధంగా స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ లో జీసస్ ఏ విధంగా ఎదిగారు. నార్మల్ గా ఆయన బర్త్ మాత్రమే మనం గమనిస్తే పరిశుద్ధంగా జీవించారు, జన్మించారు. బట్ ఈవెన్ దో ఆ యొక్క ఆత్మలో ఆ ఎక్సలెన్స్ వారు కలిగి ఉన్నట్టు మనం నేర్చుకొని ఉంటున్నాం. ఏ విధంగా అయితే అనేక విషయాలు మనం నేర్చుకొని వచ్చాము. ఏ విధంగా అయితే మ్యామ్ తెలియచేశారు. చాలా మట్టుకి దైవ సేవకులు ఏమని బోధిస్తారంటే రాప్చర్ ఉంది కదా, సో నో నీడ్ టు డెవలప్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ గ్రోతింగ్ అనేది నో నీడ్ అన్నట్టు మాట్లాడతారు. ఏ విధంగా అయితే ఈ లోకంలో ఏం సంపాదించిన వాస్తవానికి అది వ్యర్థం అయిపోతది. ఇంకా సో మనం ఇవన్నీ ఇందులో ఎదగాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ నాట్ ఓన్లీ స్పిరిచువల్ విజ్డమ్ బట్ ఆల్సో వి నీడ్ ఎర్త్లీ విజ్డమ్ అని కూడా మనం నేర్చుకొని ఉంటున్నాం. అయితే లోకంలో కొన్ని బోధలు అయితే ఆ విధంగా బోధిస్తా ఉంటారు. కానీ మనం ఏ విధంగా జ్ఞానంగా మనం కలిగి ఉండాలని మనం నేర్చుకొని ఉంటున్నాం. అదే విధంగా మనం అనేక విషయాలు ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో నేర్చుకొని ఉంటున్నాం. మన జీవితాల్లో స్టార్మ్స్, అలలు వస్తా ఉంటాయి. అలలు రావని చెప్పలేదు, కానీ దేవుడు స్వయంగా అలలు వచ్చినప్పటినీ కూడా వాటిపైన మనకి విక్టరీ ఉంది అని మనం నేర్చుకొని ఉంటున్నాం. సో వాటిని మనం కమాండ్ చేసే రైట్స్, స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ మనలో మనం ఆత్మ యొక్క సామర్థ్యతతో మనం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి వాటిని బట్టి డేర్గా మనం వాటితో మనము కమాండ్ చేసే అధికారం కూడా మనం కలిగి ఉన్నామని నేర్చుకున్నాం. వాటికి అంటే మనము భయపడని అవసరం లేదు, కానీ మనము వాటికి కమాండ్ చేసే రైట్ కూడా దేవుడు మనకి ఇచ్చి ఉన్నారని మనం నేర్చుకొని ఉంటున్నాం. అంటే జీసస్ ఏ విధంగా అయితే సింపుల్ వాటర్ ని వైన్ గా మార్చారు, అంటే ఒక వాల్యుబుల్ గా మార్చారు. మన చేతులు ఉన్న ప్రతి దాంట్లో కూడా మనం ఆ విధంగా ఎక్సలెన్స్ గా చేసేవారిగా ఉండాలని మనం నేర్చుకొని ఉంటున్నాం. మనం చేసే స్టడీ విషయంలో చాలా మట్టుకి నేను అంటే నా సరౌండింగ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ ని కూడా నేను గమనించాను. ఇంకా ఈ స్టడీస్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు, దేవుని పని ఉంటే సరిపోతుందని ఈ విధంగా చాలా మంది మాట్లాడుతూ వచ్చారు నాతో కూడా సమ్ సిచ్యువేషన్స్ లో. బట్ మనం ఎక్కడ ఉన్నా కూడా టు ది బెస్ట్ ఆఫ్ మనం ఇచ్చేవారిగా ఉండాలని మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం. స్టడీస్ చేసేవారైతే డెఫినెట్ గా కాలేజెస్ లో కావచ్చు, స్కూల్స్ లో కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, మనం దాంట్లో మనం చేసే పర్ఫార్మెన్స్ లో ది బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇచ్చేవారిగా మనం ఉండాలి. టీచర్స్ వారితో కావచ్చు, ప్రొఫెసర్స్ తో, ప్రతి ఒక్కరితో కూడా మనం అంటే మన మన చేతిలో ఉన్నది మన వర్క్ కావచ్చు, లేకపోతే జాబ్ విషయంలో కావచ్చు, ది బెస్ట్ గా మనం ఉండాలని మనం నేర్చుకుంటాం. ఏ విధంగా అయితే డానియల్ తను ఒక రోల్ ప్లే చేసినప్పుడు ఆ రోల్ లో ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నారో మనకు తెలుసు. సో మనం కూడా అదే విధంగా మనం కలిగినటువంటి పనులు, మనం కలిగినటువంటి మన చేతుల్లో ఏది ఉన్నా కూడా, మన వర్క్ ఏదైనా, మన ప్రొఫెషన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దాంట్లో ది బెస్ట్ గా ఉండి ఎక్సలెన్స్ గా మనం ఉండేవారిగా ఉండాలని మనం నేర్చుకొని ఉంటున్నాం. సో ఉదయకాల సమయంలో అనేక విషయాలు పరిశుద్ధాత్ముడు రియల్లీ నాకు వర్డ్ వింటుంటే స్పిరిట్ బబ్లింగ్ అవుతా ఉంది. ఎంత ఎంజాయ్ చేశారంటే సెషన్. హోప్ ఎవ్రీవన్ కూడా ఈ యొక్క ఎంజాయ్‌నెస్ ని అనుభవించారని నేను విశ్వసిస్తుంటున్నాను. సో మనం అనేక విషయాలు ఉదయకాల సమయంలో నేర్చుకొని ఉంటున్నాం. జీసస్ ఏ విధంగా అయితే నార్మల్ గా చేతిలో వచ్చిన ప్రతిదీ కూడా దాన్ని వైన్ గా మార్చినట్టుగా, లేకపోతే ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి రొట్టెను కూడా ఆ విధంగా తను బ్లెస్ చేసినట్టుగా మనం అనేక విషయాలు నేర్చుకొని ఉన్నాం. సో మనం కూడా మనకొచ్చే ప్రతిది కూడా, మన చేతుల్లో ఉన్న ప్రతి దాన్ని కూడా బ్లెస్ చేసే విధంగా మనం ఉండాలి. మనం ఆ సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నామని మనం గుర్తించాలి. వీఆర్ నాట్ ఆర్డినరీ పీపుల్, వీఆర్ నాట్ ఆర్డినరీ. మన పుట్టుక ఆర్డినరీ కాదు. సో మేబీ అంటే మన గత దినాల్లో మనం ఆర్డినరీగా ఉండొచ్చు, బట్ మనం క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నాం, హోలీ స్పిరిట్ మనం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి అవన్నీ కూడా జీసస్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ వండర్స్, మెరాకిల్స్ వీ కెన్ డూ. సో కాబట్టి వాటన్నిటిని మనం గుర్తు పెట్టుకొని ప్రభు సన్నిధిలో వర్డ్ ని విన్నప్పుడు మాత్రమే సంతోషించి గంతులు వేసేవారిగా మనం ఉండొద్దు, కానీ ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో కూడా ఇవన్నీ చేసేవారిగా మనం ఉండాలి. రియల్లీ వర్డ్ సో సూపర్, ఐ కెన్ సే సింప్లీ డిఫైన్. కాబట్టి మనం అనేక విషయాలు నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం. స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ యొక్క టాపిక్ లో అనేక విషయాలు గత సెషన్ లో కూడా నేర్చుకున్నాం. ఈ యొక్క సెషన్ లో కూడా అనేక విషయాలు నేర్చుకొని ఉంటున్నాం. కాబట్టి వర్డ్ ని విని విడిచిపెట్టే వారిగా ఉండకూడదు, కానీ మనం ఉన్నటువంటి ప్రతి స్థలంలో మనకు అప్పగించినటువంటి ప్రతి బాధ్యతలో, ప్రతి వర్క్ లో ది బెస్ట్ గా ఇచ్చేవారిగా మనం ఉండాలని నేర్చుకున్నాం. సో ఎప్పుడు రలంలో వాక్ చేసేవారిగా మనం ఉండాలి. సో విషయాలన్నీ గుర్తు పెట్టుకోండి. వాక్యాన్ని విని విడిచిపెట్టకూడదు ఎవరు కూడా.
ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని అవలంబించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. డెఫినెట్లీ హోలీ స్పిరిట్ మనల్ని గైడ్ చేస్తారు. మనం అనుకునే ఆ విధంగా చేద్దామని మనం ఆ విల్లింగ్ మనల్ని మనం సమర్పించుకుంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా సబ్మిట్ చేసుకుంటే మనల్ని నడిపిస్తాడు. కాబట్టి విషయాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. రియల్లీ సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ అండ్ బ్లెస్డ్ సెషన్ టుడే. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ స్వర్ణక్క. చాలా చక్కగా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మీరు కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేసే విషయంలో, అదే విధంగా కమ్యూనియన్ లో నడిపించినటువంటి అబ్రహాం పాస్టర్ గారు కూడా ఈ యొక్క సెషన్ లో ప్రారంభం మొదలుకొని ముగింపు వరకు ఏకీభవించిన ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలు. పాటలు పాడి సహకరించిన వారికి, వర్డ్ రీడ్ చేసిన వారికి, మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఎండింగ్ సెషన్ వరకు కూడా ఏకీభవించిన ప్రతి ఒక్కరికి, నూతనంగా జాయిన్ అయిన వారు గమనించండి. సాయంకాల సమయంలో 7 to 9 జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క బైబిల్ సెమినార్స్ లో ఎవరెవరైతే మీ నేమ్స్ ఎన్రోల్ చేసుకున్నారో ప్రతి ఒక్కరు సిద్ధపడి సకాలంలో జాయిన్ అవ్వండి. ఈ రోజు అనేక విషయాలు ప్రభు మనతో కూడా మాట్లాడబోతుంటున్నారు కాబట్టి సకాలంలో జాయిన్ అవ్వండి. ఎవరెవరైతే మీ నేమ్స్ ఎన్రోల్ చేసుకోలేదో వారందరూ 7 to 8 అదే విధంగా 9 to 10 జరుగుతున్నటువంటి బైబిల్ క్విజెస్ లో వర్డ్ చదివి పార్టిసిపేట్ చేయాలని క్రీస్తు ప్రేమలో తెలియజేస్తున్నాను. రేపు ఉదయకాల సమయంలో మన మధ్యలో జిజి జోసెఫ్ పాస్టర్ గారు ఉండి వారు అనేక విషయాలు మనతో సంఘ పునాది సిద్ధాంతం ఆ యొక్క టాపిక్ పైన అనేక విషయాలు మాట్లాడనై ఉంటున్నారు కాబట్టి మీరు సిద్ధపడి సకాలంలో జాయిన్ అవ్వాలని క్రీస్తు ప్రేమలో తెలియజేస్తున్నాను. ఒకరికొకరు వందనాలు చెప్పుకొని మీరు లీవ్ అవ్వచ్చు. ప్రభు కృప మనందరికీ తోడై ఉండును గాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ పాస్టర్ గారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అక్క. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you all. ఆమేన్. Praise the Lord. రాజేష్. Praise the Lord. Praise the Lord. Welcome, brother.